So you can see my screen here, right? जी सर. Yes, I can see your screen. You have an image of a man in a suit selected within a Canva design. Is there anything specific you would like to discuss or any help that I can offer? Yeah, I want to remove the background design. How can I do that? Okay, you want to remove the background from the image of the man in the suit. I see that Canva has a BG Remover button in the top toolbar, right above the image. Have you tried clicking that to see if it removes the background? Okay, let me check. Okay, I see you click the BG Remover button. Looks like it's processing. Does it look like it's removing the background as you intended? Yeah, I think it has done the thing I requested. Great. It looks like the background has been removed successfully using the BG Remover tool. Is there anything else I can assist you with? How can I put a office background in this picture? Okay, you'd like to add an office background to this image. There are a couple of ways you can do this in Canva. You could either upload an office background image you have, or you can search for one in Canva's Photos tab on the left toolbar. Would you like to try either of those methods? Which would be easier for you? I would like to use the photos method. Okay, I see you have the Photos tab open on the left toolbar. Now you can search for a suitable office background there. What kind of office background would you like? Or would you like me to suggest something for you? Suggest something. Okay, I see you have office background typed in the search bar within the Photos tab. There are some results below. Do any... Okay, I see you've selected an office background from the recently used section, and it's now placed on your design. It's currently covering your image of the man. You can drag the background layer behind the main image by selecting Position in the top toolbar and selecting Send Backward. Would you like to try that now, or do you have other questions? Yeah, it's perfectly fine. I don't need any more help. Thank you. Okay, you're all set then. I'm glad I could help. Let me know if you have other questions in the future. Have a great day. So, this is the starting of the era. So, সামনের দিনগুলোতে আসলে আমাদের মতো আমরা যারা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করি বা টেকনোলজি শিখাই তাদের আসলে কতটুকুন দরকার হবে এটা একটা জরুরি কোশ্চেন হয়ে দাঁড়াতে পারে। এখন আপনারা যে ভিডিওটা দেখলেন এখানে হচ্ছে কি গুগল এআই স্টুডিও একটা সফটওয়্যার আছে ওদের, যেটা আমাকে পুরা ক্যানভার ভিতরে শিখাই দিল কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হবে, কিভাবে আমি ছবি রিপ্লেস করব। সো আলটিমেটলি ইউ ফেস এনি প্রবলেম, আপনি খুব ক্রিটিক্যাল কোন একটা ডায়াগ্রাম দেখতেছেন, ইউ জাস্ট ওপেন গুগল এআই স্টুডিও অ্যান্ড এটা আপনাকে পুরা জিনিসটা একদম ডিমিস্টিফাই করে দিবে যে কিভাবে আপনি এই জিনিসটা ইয়ে করবেন। সো গোয়িং ফরওয়ার্ড আসলে সামনের দিনগুলোতে আমরা আসলে যেটা দেখবো, দ্য ওয়ে উই গ্যাদার নলেজ, দ্য ওয়ে উই স্টাডি, দ্য ওয়ে উই অ্যানালাইজ, দ্য ওয়ে উই এক্সামিন পিপল, দ্য এন্টায়ার থিং ইজ গোয়িং টু শিফট। সম্পূর্ণ নতুন একটা সেট চলে আসবে যেখানে দেখবো যে আমাদের আগের জিনিসগুলোর সাথে খুব একটা আমরা ইয়ে পাচ্ছি না, মিল পাচ্ছি না, যেখানে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে নলেজ অ্যাকোয়ার হবে, সম্পূর্ণ নতুন ভাবে আমরা শিখবো। তো আসুন আজকে আমরা শুরু করি আমাদের এই ইয়েটাতে, মানে আমরা আজকে কি কি জিনিসগুলা কাভার করব আমরা একটু জাস্ট সংক্ষেপে দেখে নিই। আজকে আমরা মোটামুটি প্রম্পটের একটা ক্রিয়েট ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আমরা দেখবো যে প্রম্পটের কিভাবে আমরা একটা সুন্দরভাবে প্রম্পট ডিজাইন করতে পারি। কিছু প্রম্পট টেমপ্লেট থাকবে, একটা সংক্ষিপ্ত একটা চ্যাট জিপিটির কিছু বেসিক কিছু মেইন কোর ফিচার আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। বেসিক হয়তো আপনারা সবাই টুকটাক কিছু ইউজ করে আসছেন। আর লাইভ একটা প্রম্পটিং কিছু ডেমো হবে। অটোমেশন টুল থাকবে কিছু, আমরা কুইক প্রম্পটিং করার জন্য আমরা কিভাবে অটোমেশন টুলগুলো ইউজ করে আসতেছি। সিভি ডিজাইন উইথ ক্যানভা ফর, এটা কিভাবে আপনারা ক্যানভা দিয়ে ডিজাইন করবেন, এবং যারা কাউচ পটেটো আছেন মানে একটু অলস টাইপের আছেন তাদের জন্য সে ব্যবস্থা থাকবে। আমি একটু জাস্ট একটা ছোট একটা টিজারের মতো দেখিয়ে দিই কি থাকবে। যেমন এটা আমার একটা অ্যাসিস্ট্যান্টের সিভি, এই সিভিটাকে আমরা এন্টায়ারলি রিডিজাইন করেছি 5 মিনিটের মধ্যে।
ডিজাইন করে আমরা এটা করেছি। এই ডিজাইন, আমরা যে ডিজাইনগুলো নিয়ে এসেছি, এটা একটা ডিজাইন করেছি, এটা জাস্ট 5 মিনিটের মধ্যে ওই সিভিটা আমরা এই ডিজাইনে ফরম্যাট করে এনেছি। এরপরে আমরা এই সিভিটাকে আমরা আরেকটা ডিজাইন করেছি, একটা ক্রিয়েটিভ ডিজাইন দিয়েছি সিভিটাকে। ফাইনালি আমরা এই শুধু এই সিভিটা থেকেই আমরা একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে ফেলেছি, যেটা আজকে আপনারা ইনশাল্লাহ শিখবেন। তো এইটা এইটা ছিল টোটাল, মানে এটা আমরা এই এটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা টিজার টাইপের, যাতে শেষ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে থাকেন, এই এটা অংশগ্রহণ করেন। এই জন্য আমরা জাস্ট ওটা একটা এই টোটাল জিনিসগুলো আজকে আপনাদেরকে আমরা ইনশাল্লাহ শেখানোর চেষ্টা করব। হুম। এই লাস্টের দিকে থাকবে সিভি ডিজাইন, আর এই তিনটা যেটা আছে এটা অপশনাল, যদি আমাদের টাইমটা কাভার করে তাহলে আমরা এই পোর্শন গুলো আমরা করব। আজকে টাইমটা খুব সংক্ষিপ্ত, সো মানে খুব যে একদম হাতে কলমে আপনাদের খুব বেশি ডিটেলসে শেখার সুযোগ হবে তা না, কিন্তু বাট আপনারা মোটামুটি একটা ওভারভিউ বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাবেন কিভাবে এআই টুল গুলো ব্যবহার করে আপনারা টোটাল একটা জবের জন্য একটা প্রিপারেশন নিতে পারেন। এইটার একটা সংক্ষিপ্ত দিক নির্দেশনা দিতে আমি আজকের প্রোগ্রামের চেষ্টা করব। তো প্রথমে আমার সম্পর্কে একটু বলে নিই। আমি আমার নাম সৈয়দ আতিকুর রহমান। আমি মূলত একজন ব্যাংকার ছিলাম। আমি ব্যাংক এশিয়াতে প্রায় 14.5 বছর অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিয়েছি 2020 সালে। এরপরে আমি আমার নিজের আইটি ফার্ম রয়েছে, আইটি কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছি। আমার আমাদের ফার্মের খুব ভালো একটা প্রজেক্টের মধ্যে আছে সেবা প্রকাশনী, যাদের ই কমার্স সাইটটা আমরা ডেভেলপ করেছি। আমার বয়সী বা আমার এজের যারা আছেন তারা কম বেশি বলতে পারবেন, সেবা প্রকাশনী মাসুদ রানা তিন গোয়েন্দার বই যারা পড়েছেন তারা সেবা প্রকাশনী রিকল করতে পারবেন। আমি এডুকেটর হিসেবে ব্যাংক এশিয়ায় দীর্ঘদিন ট্রেনিং করিয়েছি। এক্সেল এর উপরে আমি এক্সেল এর অ্যাডভান্স টু মানে বেসিক টু অ্যাডভান্স পর্যন্ত করিয়েছি। এআই এর উপরে বেশ কিছু ট্রেনিং কন্ডাক্ট করেছি। আমার মূল বেশ কিছু এরিয়াতে এক্সপার্টিস ডেভেলপ করেছি, বাট এই মুহূর্তে মেইনলি ফোকাস করছি জেনারেটিভ এআই এবং রোবোটিক প্রসেস অটোমেশন। এই দুইটা এরিয়াতে আমি মূলত এখন ফোকাস করছি। আমার বেশ কিছু সার্টিফিকেশন করা আছে, এগুলো আর এখন না করে আমরা মূল প্রেজেন্টেশনে আমরা এখন শুরু করতে যাচ্ছি। তো আমাদের ফার্স্টেই আমরা আমরা প্রম্পট, আমরা কম বেশি চ্যাট জিপিটি সবাই ইউজ করছি। তো এখানে আমরা পার্টিকুলারলি আমরা প্রম্পটের জন্য কিছু ফর্মুলা আমরা মানে একটা ফর্মুলার মতো একটা জাস্ট এখানে ডিজাইন করা হয়েছে। এটা অনেকেই ব্যবহার করে থাকেন। এটা এই ফর্মুলাটাকে আমরা বলে থাকি ক্রিয়েট। তো এখানে ক্রিয়েট ফর্মুলার ভিতরে কি আছে জিনিসটা, মানে এখানে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ক্যারেক্টার, রিকোয়েস্ট, এক্সাম্পলস, অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ড টাইপ অফ আউটপুট, লাস্টে হচ্ছে এক্সট্রা। আমরা একটু আমরা একটু আহ, উম, এক এক করে যাই। এখানে কি দিস ইজ দ্য রোল ইউ ওয়ান্ট টু চ্যাট জিপিটি টু প্লে। আপনি যখন চ্যাট জিপিটি কে একটা পার্টিকুলারলি রোল যখন তাকে আপনি ডিফাইন করে দিবেন, তখন সে সেইটা অনুযায়ী সে তার প্রম্পটিং গুলা সে ওইভাবে ডিজাইন করবে। যেমন আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছি: ইউ আর এ রিনোন বাংলাদেশি শেফ উইথ 20 years of experience, famous for your innovative takes on traditional dish like biryani and bhuna khichuri. You can create delicious and authentic meal using simple, locally available ingredients. তো এইটা হচ্ছে আমরা তাকে একটা পার্সোনা দিয়ে দিলাম। তখন আমি যদি এই পার্সোনাটা ছাড়া তাকে দিই, তখন সে এই জিনিসটার অ্যান্সারে আরেকভাবে আসবে। আর পরবর্তীতে আমি যখন তাকে পার্সোনাটা দিয়ে দিলাম, তখন দেখবেন যে সে অনেক প্রফেশনালি কনসিডারিং দ্যাট পার্সোনা সে অ্যান্সারটা করছে। রিকোয়েস্টটা কি আছে এখানে, আমরা আমার বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য মেইন কোয়ারি, মেইন প্রম্পট যেটা আছে: আই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট এ ডিলিশিয়াস বাংলাদেশি রেসিপি ইউজিং দ্য ইনগ্রেডিয়েন্টস আই হ্যাভ এট হোম. Start by asking me what ingredients I have available, such as rice, lentils, spice, vegetables, and fish. সো সে প্রম্পটটা যখন সে তৈরি, আমি যখন তাকে সে অ্যান্সার করার আগেই সে আমাকে জিজ্ঞেস করে নিবে যে আমার কাছে কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে। তো এখানে আমরা আর এর অংশটা হয়ে গেল। এবার আমরা আসলাম এক্সাম্পলে আমরা তাকে বলে দিচ্ছি যে তুমি কোন জায়গা থেকে ইন্সপিরেশন, কার কুকিং স্টাইলটা তুমি ফলো করবা। এই জিনিসগুলা সামনের দিকে আমি যখন কিছু এক্সাম্পল দিব তখন আরেকটু ডিমিস্টিফাইড হবে। তো এখানে যেমন আমরা বলছি, draw your inspiration from chefs like Tommy Mia, Siddika Kabir or other famous Bangladeshi culinary experts known for their traditional and fusion dishes.
সো এটা একটা এক্সাম্পল ছিল যে কিভাবে আমি তাকে মানে তার আউটপুটটাকে আমি ডাইরেকশন দিচ্ছি যে এইভাবে তুমি আমাকে আউটপুটটা ইয়ে করো অ্যাডজাস্টমেন্ট। তখন আমি তাকে বলে দিলাম যে লিজ দ্য মেজারমেন্ট ইন ম্যাট্রিক্স ইউনিট। আমি যদি তাকে ম্যাট্রিক ইউনিট না বলি, সে আমাকে দেখা যাচ্ছে যে ইউএস ইউনিটে সে আমাকে দিয়ে দিল। আমরা তো ইউকে ইউনিটটা ফলো করি। ডু নট ইউজ অল দ্য ইনগ্রিডিয়েন্টস, অনলি ইউজ হোয়াট ইজ নিডেড ফর দ্য ডিশ, ডু নট সাজেস্ট রেসিপি আনটিল ইউ গিভ ইউ মাই ইনগ্রেডিয়েন্টস। সো এখানে আমি তার অ্যান্সারটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দিচ্ছি। আউটপুটটাকে আমি বলে দিচ্ছি রাইট ইউর রেসপন্স অ্যাজ এ রেসিপি, গিভ মি এ রেসিপি টাইটেল, এ 100 words প্যারাগ্রাফ ডিসক্রাইবিং দ্য ডিশেস, ইটস কালচারাল সিগনিফিকেন্স ইন বাংলাদেশ, এ লিস্ট অফ ইনগ্রেডিয়েন্টস অ্যান্ড সিম্পল টু ফলো স্টেপস, রাইট ইন প্লেন ইংলিশ উইদাউট জার্গন। আচ্ছা, এখানে আমি জাস্ট আউটপুটটা আমরা বললাম। এখন এক্সট্রা হচ্ছে কি, আমি আবার তাকে লাস্টে আমি তাকে জিজ্ঞেস করে নিলাম যে আস্ক মি কোয়েশ্চেন বিফোর ইউ অ্যান্সার। সো এখানে আমি তাকে বলে দিচ্ছি যে সে আমাকে এই অ্যান্সারটা করার আগে আমাকে সেজন্য জিজ্ঞেস করে নেয়। সো এই ক্রিয়েটের যে ফ্রেমওয়ার্কটা আমরা এখানে ডিসক্রাইব করলাম, এইটা ফলো করলে আপনি একদম ইনিশিয়ালি প্রথমে যখন কনভারসেশনটা শুরু করবেন, তখন আপনি যখন এই আহ, জিনিসগুলো তাকে এইভাবে যখন জিনিসগুলো সাজিয়ে দিবেন, তখন সে ইভেনচুয়ালি আপনাকে এই জিনিসগুলো ওইভাবে সে বলতে পারবে। সো আমি একটু জাস্ট মাঝখান দিয়ে একটু বলে রাখি যে আমাদের আজকে যে কোর্সে যে কন্টেন্ট গুলো আছে সেগুলো 10b.io/DIU ঢাকা ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি AI, এই লিংকে গেলে আপনারা এই ড্রাইভের একটা লিংক পেয়ে যাবেন। এখান থেকে সমস্ত ইনফরমেশন গুলো আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। আমি একটু আবার ইয়েতে দেখিয়ে দিচ্ছি, 10b.io/ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি AI, এই লিঙ্কটাতে ভিজিট করলে আপনারা সমস্ত আমরা যত ধরনের প্রেজেন্টেশন এখানে ইউজ করছি এবং যত যত স্টাডি ম্যাটেরিয়াল আপনারা পাবেন সব এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো এইটা ছিল একটা বেসিক্যালি দ্য প্রম্পট নেটওয়ার্ক, মানে ক্রিয়েট দিয়ে আমরা কিভাবে একটা সুন্দর প্রম্পট ডিজাইন করতে পারি। এরপরে আমরা শুরু করছি হচ্ছে যে বিভিন্ন প্রম্পটের, আমরা বেশ কিছু প্রম্পটের প্রম্পট আমরা ডিজাইন করেছি। সেই প্রম্পটের যে প্রম্পট গুলা বেসিক্যালি টেমপ্লেট হিসেবে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। সো কি হচ্ছে জব সার্চ সাকসেস প্রম্পট টেমপ্লেট ফর ক্যারিয়ার ম্যাপিং এন্ড নেটওয়ার্কিং। বেসিক্যালি প্রথম দিকে কিছুটা আমরা থিওরিটিক্যাল জিনিস নিয়ে বেসিক্যালি আলোচনা করছি, যদিও এর পরবর্তীতে আমরা আরো আহ, কিছু প্রম্পটের এক্সাম্পল আমরা দেখব। আমরা সরাসরি লাইভ কিছু প্রম্পট করে দেখব, তখন বিষয়গুলো হয়তো আরো ক্লারিফিকেশন হবে। সো আজকে যদি আমাকে একটা সিঙ্গেল প্রম্পট নিয়ে আপনারা বলেন যে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট প্রম্পট ফর টুডে সেশন, আমি বলবো যে একটা প্রম্পটই আছে যেটা আপনাদেরকে এই জব মার্কেটের জন্য প্রিপেয়ার করতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে। সো আমরা বিখ্যাত মিস্টার ওয়ারেন বাফেটের একটা কোট দেখি, অ্যান ইডিয়ট উইথ এ প্ল্যান ক্যান বিট এ জিনিয়াস উইদাউট এ প্ল্যান। সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার যে আপনার সিজিপিএ কত, আপনি কত কত বুদ্ধিমান বা কত ইয়ে করছেন, কতটুকুন অ্যাক্টিভ আপনি, কতটুকুন ব্রিলিয়ান্ট, এগুলো কিছুই ম্যাটার করে না উইদাউট এ প্ল্যান। সো প্ল্যান একটা যদি না থাকে, আলটিমেটলি ইভেনচুয়ালি ইউ আর গোয়িং টু ফেইল। সো প্ল্যানিং একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে। সো এই প্ল্যানিংটা আমরা কিভাবে শুরু করতে পারি? আমরা ক্যারিয়ার ম্যাপিং দিয়ে শুরু করতে পারি। দিস ইজ এ প্রম্পট, এটা আমরা একটা প্রম্পট ডিজাইন করেছি যেটা আপনারা চ্যাট জিপিটিতে ইউজ করবেন অথবা আপনার পছন্দসই যে কোনো ইয়েতে আপনারা ইউজ করতে পারেন। এখানে কিভাবে আপনারা এই জিনিসটা লিখবেন, আই এম ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট মেজরিং ইন, এখানে আপনি আপনার যে মেজর সাবজেক্টটা আছে সেটা দিয়ে দিচ্ছেন, গ্রাজুয়েশন কবে করছেন সেটা দিয়ে দিচ্ছেন, কোন ইউনিভার্সিটিতে করছেন সেটা এখানে ফিল আপ করে দিচ্ছেন। মাই ক্যারিয়ার গোল ইজ টু সিকিউর এ রোল ইন, এই ইন্ডাস্ট্রিতে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি জয়েন করতে চাচ্ছেন, এট এ কোম্পানি দ্যাট অফার্স ডিজায়ার্ড ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট, লোকেশন, এখানে আপনি কি ধরনের কোম্পানি খুঁজতেছেন, আপনার ইয়েটা কি। এখানে আপনি বিবিএ এর স্টুডেন্ট হলে বা অন্য বিজনেস ফ্যাকাল্টির স্টুডেন্ট হলে আপনি সেভাবে আপনার ইয়েটা কাস্টমাইজ করে নিন। আই হ্যাভ ডেভেলপড কি স্কিল অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স সাচ অ্যাজ, কোন কোন ইয়েতে আপনি স্কিল ডেভেলপ করেছেন। বেসড অন দিস প্লিজ জেনারেট এ টেইলর্ড ক্যারিয়ার ম্যাপ দ্যাট ইনক্লুডস a timeline with milestone and actionable steps to help me achieve my career objective in Bangladesh. সো এই পুরা প্রম্পটটা আপনারা কপি করে আপনাদের মতো করে এডিট করে নিতে পারেন। আমরা একটা জাস্ট এই প্রম্পটটাকে ট্রাই করেছি,
প্রম্পটের রেজাল্টটা কিভাবে এসছে, আমরা বেশ কয়েকটা টুল এই রাউন্ড দা প্রেজেন্টেশন আমরা ব্যবহার করব। এক এক করে আমি আপনাদেরকে সবগুলা ছোট ছোট করে কিছু কিছু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিব। এখানে আমরা এই প্রম্পটটা দিয়েছিলাম, এটা কম্পিউটার সায়েন্সের একটা স্টুডেন্ট যাকে ধরে আমরা এই প্রম্পটটা ডিজাইন করেছি। তো এখানে তাকে ফার্স্টে আমাকে একটা সংক্ষিপ্ত একটা গাইডলাইন দিয়ে দিল, টাইমলাইন। এখানে আমরা বলেছিলাম যে সে জুনের 2026-এর মধ্যে সে আহ, জিনিসটা সে তার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে ফেলবে। সো সেই অনুযায়ী তাকে এপ্রিল 2025 থেকে শুরু করে তাকে বিভিন্ন স্টেজে তাকে প্ল্যানিংটা দিয়েছে। এই প্ল্যানিংটা দেখার পর আমার কাছে মনে হলো যে না, প্ল্যানিংটা আরেকটু বড় এবং আরেকটু ডিটেলস হলে ভালো হয়। এরপরে এখানে তাকে আমি বললাম যে গিভ মি মোর ডিটেল প্ল্যানিং প্লিজ। সো এইখানে আসার পরে সে তখন আমাকে প্রত্যেকটা মাসে আহ আলাদা আলাদা করে আহ আমাকে ইয়েটা দিয়ে দিল। আমি একটু বিরতি নিয়ে জাস্ট জিজ্ঞেস করছি, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? একটু বলবেন ডেফোডিলে থেকে যারা আছেন। আচ্ছা, শোনা যায়। Yes, sir. জি জি, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এখানে এখানে এসে মানে বেসিক্যালি এখান থেকে আপনি টোটাল জিনিসটা প্ল্যানিং করতে পারবেন। আপনাকে কি কি করতে হবে, প্রত্যেক স্টেজে এসে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট এবং রিসার্চ করতে হবে। যে কোম্পানিগুলাকে আপনি যে কোম্পানিগুলাতে যোগ দেন, এটা কিন্তু আপনার গ্রাজুয়েশনের প্রায় বেশ কিছুটা আগেই আপনাকে সে সাজেস্ট করতেছে কোন মাসে এসে আপনি কি করবেন। যেহেতু দ্য আর্লিয়ার দ্য স্টার্ট ইউ উইল স্টার্ট দ্য প্ল্যান, তত তাড়াতাড়ি আপনি এই জিনিসগুলা অ্যাচিভ করতে পারবেন। দেখা যাচ্ছে যে আপনি বের হয়ে আসার আগেই দেখা যাচ্ছে যে আপনি মোটামুটি জবে ঢোকার জন্য একটা প্রস্তুতি আপনার হয়ে আসতেছে, বা ইয়ে ওইভাবে একটা প্ল্যানিং আপনি করে আগালে দেখা যাচ্ছে ওইভাবে আপনি বের হওয়া গ্রাজুয়েশন করার পর পরই আপনার হয়তো খুব বেশি সময় আর হয়তো বসে থাকা লাগলো না, এরকম আর কি বিষয়টা। তো এইভাবে প্রত্যেকটা মাস ওয়াইজ আপনাকে ও একটা ক্যারিয়ার ডিটেল প্ল্যানিং করে দিচ্ছে। সো এই মানে এটা এটা মোস্টলি ফোকাসড অন কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্টস, বাট আপনি যখন বিজনেসের ইয়ে হবেন তখনও আপনাকে বিভিন্ন ধরনের আলাদা আলাদা করে এই জিনিসটা ইয়ে করবে। আমার একটা সাজেশন থাকবে যে আপনারা, আমি যেমন এটা মাইক্রোসফট কোপাইলটে ইউজ করেছি, আপনারা এই জিনিসটা বেশ কয়েকটা টুল আছে আমি সামনে সাজেস্ট করব। অনেকগুলা আমরা মোস্টলি চ্যাট জিপিটি ইউজ করি, বাট আদার দেন চ্যাট জিপিটি আরো অনেক ভালো ভালো টুল আছে, সেগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন। বেসিক্যালি এটা ডিপেন্ড করে, আপনি একই প্রম্পট কয়েক জায়গায় দিয়ে দেখতে পারেন, সেখান থেকে আপনি আসলে একটা ডিসিশনে অ্যারাইভ হতে পারবেন যে আসলে কোনটা আমার জন্য বেশি সুইটেবল হচ্ছে। সো এই জিনিসটা নিয়ে এইটা হচ্ছে আম, মোটামুটি একটা টোটাল প্ল্যানিং আমাদের এখানে থাকবে। তো মানে বেসিক্যালি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রম্পট আমরা যদি এটা আজকে বলি। তো এরপরে আমরা আসলে এটা একটা টেবিল ফরম্যাটে করেছিলাম, যেটা আসলে একটা টেবিল একটু বেটার রিডেবিলিটি, আপনাকে বেটার রিডেবিলিটি দেওয়ার জন্য একটা টেবিল ফরম্যাটে দিয়েছে, বাট মাঝখানে যেটা আছে সেটা ফলো করলেই আপনি পেয়ে যাবেন। এই টোটাল ডকুমেন্টটা আপনি ওই ইয়েতে যখন এখানে এসে যখন আহ, এটা এই কোপাইলটের এই লোগোটার উপরে ক্লিক করলে আপনারা এখানে চলে যেতে পারবেন। সো সিন্স দিস ইজ এ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রম্পট অফ টুডে সেশন, আমি একটু ফিডব্যাক জানতে চাবো যদি আপনাদের পার্টিকুলারলি, আমি পরে হয়তো আর একটু বড় ফিডব্যাকে যাব। সো ফার আপনাদের কি যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা একটু মানে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, এর মধ্যে যদি কারো কোনো কোশ্চেন রেজ করে থাকে। তো জি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি ধরে নিচ্ছি হয়তো আপাতত কেউ জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছে না। আমি আমি একটু আগে অ্যাডভান্স হই। তো স্কিল বিল্ডিং, যেটা এটা একটা খুব মেজর ইম্পর্টেন্ট জিনিস। যেমন ওখানে আপনারা দেখেছেন যে আমরা স্কিল বিল্ডিং এর উপরে আমরা একটা ফোকাস দিয়েছি, যে আমরা এখানে বলা হচ্ছে যে আই হ্যাভ ডেভেলপড স্কিল এন্ড এক্সপিরিয়েন্স। এখন আপনার যদি স্কিল গুলা না থাকে, মানে পড়াশোনা আপনি করেছেন ঠিক আছে, বাট আদার দেন দ্যাট আপনাকে আসলে কিছু স্কিল বিল্ডিং এর দিকেও ফোকাস করতে হবে। যে আহ, আপনি সফট স্কিল ডেভেলপ করতে পারেন, টেকনিক্যাল স্কিল ডেভেলপ করতে পারেন, অ্যানালিটিক্যাল স্কিল ডেভেলপ করতে পারেন। বেশ কিছু জায়গা আছে যেটা আপনাকে একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ দিবে। আপনি যখন একটা সিভি, আপনি আপনি আপনার ফ্রেন্ড, আপনার দুইজনেই একটা সিভি একটা জায়গায় প্লেসমেন্ট করলেন, ইয়ে যখন দেখলো যে আপনার লিডারশিপের উপরে একটা কোর্স করা আছে, আপনার এক্সেলের উপরে একটা কোর্স করা আছে, অন দা আদার হ্যান্ড আপনার ফ্রেন্ডের সেরকম কোনো কিছু নেই। সো ইট ইজ ভেরি, মানে খুবই সহজ বিষয় বোঝার জন্য যে আলটিমেটলি আপনার সিভিটাই সিলেক্টেড হবে রাদার দেন সিলেক্টিং ইউর ফ্রেন্ডস।
সো এখানে আপনি বলে দিচ্ছেন যে কিভাবে প্রম্পটটা ডিজাইন করতেছেন, যে আমি আমি গ্রাজুয়েট, আমার টার্গেট ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে এইটা। এখন আপনি আমাকে খুব ভালো কিছু সার্টিফিকেশন, যেমন এটা হচ্ছে পার্টিকুলারলি কম্পিউটার সায়েন্স ফোকাস করেই বলা আছে, বাট নট নেসেসারিলি যে আপনি এগুলাই দিবেন। সো এখানে যেমন এদের আপনি মানে আপনি বিবিএ স্টুডেন্ট হলেও কিন্তু আপনি মাইক্রোসফটের বেশ কিছু কোর্স আপনি করতে পারেন। মাইক্রোসফটের এক্সেলের উপর সার্টিফিকেশন আছে, পাওয়ার অটোমেটের উপর সার্টিফিকেশন আছে। পাওয়ার অটোমেট বা রোবোটিক প্রসেস অটোমেশন এমন কোনো ইন্ডাস্ট্রি নাই যেখানে এটার কোনো অ্যাপ্লিকেশন নাই। সামনে হয়তো এটা নিয়েও কোর্স আসবে। ইট ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ল্ড, যেটা মানে মেসমারাইজিং। এটা আপনাকে একদম এইজে নিয়ে যায়, যেটা দিয়ে আপনি অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে পারেন, এবং আপনার এমপ্লয়ার আলটিমেটলি দে উইল গেট ভেরি ইমপ্রেসড উইথ ইউর জব। সো এখানে আপনি আপনি কি করতে চাচ্ছেন, আপনি কোন রোলে যেতে চাচ্ছেন, আপনি কি ধরনের ইয়ে চাচ্ছেন, এই যখন এই প্রম্পটটা আপনি ইউজ করবেন, তখন আলটিমেটলি আপনাকে স্কিল বিল্ডিং এর একটা রোড ম্যাপও আপনাকে দিয়ে দিবে। আমরা সামনে স্কিল বিল্ডিংটা সরাসরি কিভাবে আমরা প্রম্পটিং এর মাধ্যমে ট্রাই করব, সেটা আমরা সামনে ইনশাল্লাহ দেখবো। এরপরে আপনাকে শুরু করতে হবে, যেটা আপনি ক্যারিয়ার প্ল্যানিং এর মধ্যেই বেসিক্যালি এই জিনিসগুলা পাবেন, আপনাকে কি কি জায়গায় কাজ করতে হবে। আপনাকে ফার্স্টেই একটা সুন্দর একটা লিঙ্কডইন প্রোফাইল বিল্ডিং করতে হবে। লিঙ্কডইন প্রোফাইলে ডেফিনেটলি এই মুহূর্তে আপনার হয়তো কয়েকটা জায়গায় আপনি টাচ করতে পারবেন। একটা হচ্ছে যে আপনার হেডিং এরিয়া, যে জায়গাটা থেকে আপনি সুন্দর করে আপনার যে ইয়েগুলা আছে, আপনার একটা পাওয়ারফুল লিঙ্কডইনের আপনার নামের নিচেই জাস্ট যে অংশটা থাকে, সেই অংশটা আপনি ওই হেডলাইনটা এদেরকে দিয়ে আপনি ইন্ডাস্ট্রি ডিজাইন করে নিতে পারেন প্রম্পটিং এর মাধ্যমে। এরপরে আসবে যে আপনার একটা সামারি থাকে, আপনার ক্যারিয়ারের একটা সামারি থাকে, আপনি কি করতে চাচ্ছেন, আপনি কোন জায়গাটা থেকে পার্টিকুলারলি যেতে চাচ্ছেন, আপনার গোলটা কি, এই জিনিসগুলো দিয়েও একটা কম্পেলিং সামারি আপনাকে করে দিতে পারে। এরপরে আসবে আপনার, যখন লিঙ্কডইনের একটা সার্চ, যাদের কিছু টুকটাক ওয়েব ওয়েব ডেভেলপমেন্টের অভিজ্ঞতা আছে তারা হয়তো টার্মটা ভালো বুঝবেন, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন। লিঙ্কডইনেও এভাবে সার্চটাকে অপটিমাইজেশন করা হয়। সো লিঙ্কডইনে আপনাকে কোন কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করবে, বা আপনার রিলেভেন্ট, আপনার যে পড়াশোনাটা আছে বা আপনি যেই ইন্ডাস্ট্রিতে যাচ্ছেন, আপনাকে কোন কিওয়ার্ড দিয়ে এমপ্লয়াররা সার্চ করতে পারে, ওই জিনিসটা আপনি এদের মানে আপনি চ্যাট জিপিটি দিয়ে বা এই চ্যাট ইয়ে যেগুলো আছে এগুলো দিয়ে আপনি রিসার্চ করতে পারেন। তখন হবে কি, আপনি যখন প্রোফাইলটা বিল্ডিং করবেন, তখন ওই কিওয়ার্ড গুলো আপনি যখন প্রপারলি ইউজ করতে পারবেন, তখন যখনই এমপ্লয়াররা কোনো প্রোফাইল সার্চ দিবে, তখন ওই জিনিসগুলো আপনার এখানে চলে আসবে। তো এখানে ধরেন আপনি সার্চ করতেছেন, আপনি সার্চ করতে করতে একটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে আপনি পেয়ে গেলেন। এখন আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে যে কোনো একজন আছেন, দেখা যাচ্ছে মিড লেভেলে যে কোনো একজন আছে, তাকে তো আপনি সরাসরি বলতে পারেন না হ্যালো স্যার কেমন আছেন বা ইউনো কিছু, বা আপনি সরাসরি ভাবে তার কাছে গেলে হয়তো সে অন্যভাবে জিনিসটা ফিল করবে। তো আপনি তখন কিভাবে করতে পারেন, আপনি ধরেন একটা ক্যান ইউ সাজেস্ট স্ট্র্যাটেজিস ফর অ্যাপ্রোচিং প্রফেশনাল ইন মাই ফিল্ড অফ, আপনি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে যেতে চাচ্ছেন, তখন সে আপনাকে বেশ কিছু সাজেশন বিল্ড করে দিবে। তখন আপনি সেটার ভিতরে যেটা সুইটেবল আপনার মনে হয়, বা আপনি তখন ফার্দার তাকে, চ্যাট জিপিটির হচ্ছে এটাই আহ, একটা গ্রেট ফিচার বলতে পারেন আপনি, যেটা যে আমাকে আপনি হয়তো আজকে দেখা যাচ্ছে যে আমি যখন কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে গেলাম, আপনি আমাকে 4টা কোশ্চেন করলেন, 5টা করলেন, এরপরে কিন্তু আর করতে আপনার ভালো লাগবে না, যদি আপনার জানার ইচ্ছা আছে, বা আপনি হয়তো একটু অকওয়ার্ড ফিল করবেন। কিন্তু চ্যাট জিপিটি কখনো টায়ার্ড হয় না, 24 ঘন্টায় আপনাকে আপনার কোশ্চেনের অ্যান্সার সে দিয়ে যাচ্ছে। সো আস্ক অ্যাজ মেনি কোশ্চেন অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট। সো এখন যেটা হচ্ছে যে আপনি একজনকে বের করলেন, আপনি তাকে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবেন সেটা আপনি একটা ইয়ে করলেন। এখন আপনি তার সাথে আইস ব্রেকার, মানে কি, যে জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি তাকে মানে হঠাৎ করে কিভাবে তাকে অ্যাপ্রোচ করবেন, কি ধরেন দেখা যাচ্ছে যে আপনার ইন্ডাস্ট্রির কোনো একটা বিষয় নিয়ে আপনি তাকে বলেন যে স্যার এই জায়গাটাতে এই ঘটনাটা ঘটতেছে, এই ব্যাপারে আপনার মতামত কি। তখন সে তার ভিতরে অলরেডি আপনার সম্পর্কে একটা ইন্টারেস্ট গ্রো করলো, যে না এই ছেলেটা এই জিনিসটা, বা এই ছেলেটা মেয়েটা এই জিনিসটা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে, সেই জিনিসটা মানে সে হয়তো ফার্স্টে কিছুটা ইয়েও হবে যে একটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, সে এত ইন ডেপথে গিয়ে এই জিনিসটা জানতে চাচ্ছে। সে যখন আপনার সাথে কথা বলা শুরু করলো, তখন সে আলটিমেটলি আপনার ব্যাপারে সে একটা পার্সোনা বিল্ড করলো। তো পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে যখনই তার হাতে কোনো অপরচুনিটি আসতেছে বা ইয়ে আসতেছে, তখনই সে আপনাকে কিন্তু একটা প্রেফারেন্স দিবে। এটা হতে পারে যেমন আপনি ধরেন আপনার ইউনিভার্সিটির অ্যালুমনাই যা আছে তাকে খুঁজে বের করতে পারেন।
তাদের সাথে আপনি কনভারসেশন করতে পারেন, তাদেরকে আপনারা কিভাবে এই জিনিসটা দিয়ে তারা শুরু করবেন, এই জিনিসটা আপনাকে একটা মোটামুটি আইডিয়া দিয়ে দিবে। তারপরে আপনি যখন কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছেন তাকে, তখন সে কিভাবে কানেকশন রিকোয়েস্টটা আপনি তাকে পাঠাবেন, এমনি সিম্পলে পাঠাতে পারেন। লিঙ্কডইনে যেভাবে লেখা থাকে, হাই লেটস কানেক্ট, আই এম অমুক তুমুক। এখন এইটা বলে ইটস এ ভেরি ভেরি চান্স, ভেরি হাই চান্স যে সে আপনার কানেকশনটা সে ইয়েই করবে না। কিন্তু আপনি যদি তখন তাকে পার্টিকুলার কোনো একটা বিষয়, ধরেন আমি মানে শেয়ার মার্কেটের এই অ্যানালিসিসটা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি, এই জন্য আমি কানেক্ট হতে চাই, তখন সে বুঝবে যে আপনি স্পেসিফিক পারপাস ড্রিভেন, আপনি তার সাথে একটা কানেকশন বিল্ড আপ করতে চাচ্ছেন। সো এই জিনিসগুলো আপনি যখন ওই ওই ভাবে যখন তাকে কানেকশন রিকোয়েস্টটা পাঠাবেন, দ্যাট ইজ ভেরি লাইকলি চান্স যে সে আপনার কানেকশন অ্যাকসেপ্ট করবে এবং হি উইল স্টার্ট দ্য কনভারসেশন উইথ ইউ। সো এখানে অনেকেই থাকেন, আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে এক সময় ইউনিভার্সিটিতে আমিও ছিলাম, আই কুড বি ভেরি ইন্ট্রোভার্ট পার্সন। সো এটা অনেকেই থাকেন যারা একটু কথা বলতে একটু শাই ফিল করেন। তো সো আপনি কিভাবে আপনার এই কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করবেন, এইভাবে বিভিন্ন সিনারিও আপনাকে ইয়ে করে দিবে। আপনার যদি দেখা যাচ্ছে যে সে আপনাকে 5টা সিনারিও ডেভেলপ করে দিল যে হ্যাঁ আপনি এইভাবে আপনার শাইনেসটা কাটায় উঠতে পারেন, এভাবে আপনি কথা বলা শুরু করতে পারেন। কথা বলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মানে ইম্পর্ট্যান্ট একটা রোল, আপনি কিভাবে শাইনেস কাটায় উঠতে পারেন এর জন্য খুব ইফেক্টিভ একটা মেথড হচ্ছে আপনি সরাসরি আয়নায় কথা বলেন। আপনি প্রত্যেকদিন আয়নার সামনে দাঁড়ায় কথা বলেন। অবশ্য বেশি বেশি সময় বেশি জোরে বললে বাসার লোকজন পাগল ভাবতে পারে, বাট এটা একটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি হতে পারে আপনার জন্য। সো এভাবে আর কি মানে কিভাবে আপনি সাইনাসটা কাটিয়ে উঠবেন এটা আপনি ইয়ে করতে পারেন। সো আপনি দেখা যাচ্ছে যে কারোর সাথে কোন একটা ইভেন্টে দেখা হয়েছে, তো ওই ইভেন্টের পরে আপনি তাকে কিভাবে নকটা করবেন বা ওই ইভেন্টটা নিয়ে কিভাবে তার সাথে আপনি কথা বলতে পারেন, এইভাবে বিভিন্ন সিনারিও বেসড আপনাকে এখানে ইয়েগুলা করা হয়েছে। তো আমরা ফার্স্টে দেখলাম ক্যারিয়ার ম্যাপিং কিভাবে করছেন, তারপরে দেখলাম স্কিল বিল্ডিং কিভাবে করছেন, তারপরে দেখলাম আমরা লিঙ্কডইনে আপনারা কিভাবে প্রোফাইলটা বিল্ড করছেন, এরপরে আসলাম যে আপনি কিভাবে নেটওয়ার্কিং শুরু করতেছেন। ট্রাস্ট মি, নেটওয়ার্ক হ্যাজ বিন দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং টু গ্রো আপ ইয়োর ক্যারিয়ার। এটা মানে এটা সবসময় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং সামনের দিনেও থাকবে ইনশাল্লাহ। তো এখন আপনি ধরেন একটা কোম্পানি সিলেক্ট করেছেন যে এই কোম্পানিটাতে আপনি জয়েন করতে চাচ্ছেন বা এই কোম্পানিটার ব্যাপারে আপনি আহ, একটু কাজ করতে চাচ্ছেন। তো আপনি ওই কোম্পানিটার নাম এখানে দিয়ে, তারপরে তার রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট যা যা আছে, যা জব ইন্টারভিউ এখানে আপনি দিতে যাচ্ছেন, তো আপনি তার সম্পর্কে কিভাবে একটা বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাবেন সেটা আপনি এখান থেকে এই প্রম্পটার মাধ্যমে তাকে বের করে আনতে পারেন। এরপরে আপনি শুধু সেই কোম্পানিটা সম্পর্কে জানবেন সেটাও না, আপনাকে বেসিক্যালি ওই ইন্ডাস্ট্রিটার সম্পর্কে জানার একটা জরুরি ইয়ে আছে। তো এখানে মানে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে মানে আমার নিজের একটা দীর্ঘ সময় কর্পোরেট ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। সো এখানে কিছু জিনিস আছে, যেমন আপনি মানে কিছু টিপস এন্ড ট্রিক্স এর মধ্যে থাকবে জিনিসগুলা। আপনি যখন একটা ইন্টারভিউ বোর্ডে যাচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে যে আপনি একটা বিষয়ে খুব পারদর্শী বা এক্সপার্টিস। সো মানে একটা মানে এটা একটা হ্যাকের মতো বলতে পারেন, যে জিনিসটা যে দেখা যাচ্ছে যে আপনি ওই ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে পার্টিকুলার একটা এরিয়া সম্পর্কে আপনি খুব ভালো পড়াশোনা করে আসছেন। এখন ইন্টারভিউ বোর্ডে যখন আসতেছে তারা তখন আপনাকে ওই জিনিসটা নিয়ে হয়তো তারা সরাসরি আলোচনা করতেছে না। তো আপনি দেখা যাচ্ছে যে কোনোভাবে উনাদের একটা কোশ্চেনের আন্ডারে অ্যান্সার করার সময় আপনি লাস্টে এনে ওই টপিকটার মধ্যে এনে শেষ করলেন, তখন দেখা যাচ্ছে যে তাদের ওই বিষয়টাতে ইন্টারেস্ট গ্রো করলো। যেমন তাদের ওই ইয়েটাতে থাকতে পারে যে ওই জায়গাটাতে তাদের ল্যাকিংস আছে, আপনি জানেন যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে একটা প্রবলেম আছে, ওই প্রবলেমটার যে সলিউশন গুলো আছে সেই সলিউশন গুলো নিয়ে আপনি হয়তো কিছুটা চ্যাট জিপিটিতে কিছুটা রিসার্চ করেছেন। তখন আপনি যখন ওই জিনিসটা নিয়ে কথা বলবেন তখন তারা আরো জানতে আগ্রহী হবে, হ্যাঁ ঠিক আছে। সো এই জিনিসটা তখন হচ্ছে কি, আনতে আগ্রহী হলে তখন আপনি ওইটা নিয়ে কথা বলা শুরু করলেন, আলটিমেটলি কিন্তু ইন্টারভিউ বোর্ড আপনার দিকে কিছুটা বায়াসড হয়ে গেল, কিছুটা ঘুরে গেল। সো ইট ওয়ার্ক ফর মি, আই নো। মানে এটা পার্টিকুলারলি আমার নিজের ক্ষেত্রে প্রমোশনের ক্ষেত্রেও অনেকভাবে আমাকে হেল্প করেছে বিভিন্ন সময়। সো দেখা যাচ্ছে যে বটম লাইনটা কি, যে আপনি আপনার খুব ভালো একটা এরিয়া যেটা হচ্ছে আপনি খুব এক্সপার্ট, আপনি ওই এরিয়াটা থেকে তাদেরকে
কোনো একটা ওয়েতে নিয়ে আসেন, মানে ইটস লাইক ওই যে খাল, মানে খালের পাড়ে গরুকে নিয়ে গিয়ে কুমিরকে দিয়ে খাওয়া দাওয়ার মতো বিষয়টা আর কি, ওরকমই জিনিসটা আমরা একটা জোকসের মতো পড়েছিলাম আর কি। তো ওই জিনিসটা ইট হ্যাজ অলওয়েজ বিন ভেরি ইফেক্টিভ। সো হয়তো প্রথম দিকে আপনারা হয়তো এই জিনিসটা আসলে অ্যাচিভ করা আপনাদের জন্য কিছুটা টাফ হবে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, কারণ একটু মানে নার্ভাসনেস থাকে, যে কারণে অত সহজে ওইভাবে জিনিসটা পান, বাট দ্য ওয়ে ইউ গ্রো উইথ দ্য কোম্পানি, দেন আপনি এই জিনিসগুলো হয়তো ওইভাবে জিনিসটা আরো কাজে লাগাতে পারবেন। সো একটা কোম্পানিতে আপনার জন্য কি সুইটেবল রোল হতে পারে, বা কিভাবে আপনি আপনার জন্য ওই কোম্পানিটাতে আপনার জন্য নতুন কি সুইটেবল রোল আছে, এই জিনিসটার উপরে আপনার এডুকেশন, আপনার স্কিল যা আছে এটার উপরে বেস করে কি সুইটেবল রোল হতে পারে, ওইটার জন্য আপনি কিভাবে তাকে অ্যাপ্রোচ করবেন, এই জিনিসগুলা নিয়ে আপনি রিসার্চ করতে পারেন উইথ দিস প্রম্পট। এরপরে হচ্ছে যে এক একটা কোম্পানিতে নতুন নতুন, যেমন এআই জানা লোক এখন অনেক কোম্পানিতেই খুঁজতেছে, অনেক কোম্পানিতে হয়তো এখনো পুরোপুরি ভাবে না খুঁজলেও এটা আর বছর খানেকের মধ্যে বা 5-6 মাসের মধ্যে পুরো দস্তর খোঁজা শুরু করে দিবে। সো এটা দ্যাট ওয়াজ জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল, বাট ইভেনচুয়ালি দেখা যাচ্ছে যে ইমার্জিং জব কি আছে এটা রিসার্চ করা, ইটস এ ভেরি লুক্রেটিভ এরিয়া টু ওয়ার্ক অন। তারপরে যেটা হচ্ছে যে আপনি এখন আগের দিনগুলোতে আমরা কি ছিল যে আমরা একটা সিভি বানায় রাখতাম, সেই সিভিটাই আমরা জাস্ট ড্রপ করে দিতাম যখন যেই জিনিসটায় আসতো। বাট এটা আপনারা শিওর থাকেন, আপনারা এআই দিয়ে যদি সিভি বানান, জাস্ট বি শিওর যে এআই দিয়ে এমপ্লয়াররা সিভি চেক করবে, দ্যাটস ফর শিওর। সামনের দিনগুলোতে এখনো হাতে তারা চেক করলেও সামনের দিনগুলোতে এআই দিয়ে যারা চেক করবে। সো এটিএস নামে একটা ইয়ে আছে, অ্যাপ্লিকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম, যেটা নিয়ে হয়তো আসলে এখন ডিসকাস করার খুব একটা সুযোগ নেই, বাট আপনি যে আপনার পার্টিকুলার আপনার যে জব ডেসক্রিপশন আছে সেইটার সাথে ম্যাচিং করে আপনি আপনার সিভিটাকে কাস্টমাইজ করতে পারেন এবং ইভেনচুয়ালি জব করতে পারেন, এন্ড দের ইজ এ ভেরি লাইকলি চান্স দ্যাট ইউর সিভি উইল বি পিকড আপ ফর দ্য ফার্দার অ্যাসেসমেন্ট। যে আপনি একটা জেনারিক সিভি দিতে পারেন আর একটা কাস্টম দিতে পারেন, দের ইজ এ ভেরি হাই চান্স দ্যাট ইউর সিভি উইল গেট সিলেক্টেড ইভেনচুয়ালি। সো এইভাবে আমরা রিজিউমেটাকে ইয়ে করতে পারি। তো পার্সোনালাইজ কভার লেটারও আমরা একইভাবে ডিজাইন করে নিতে পারি। তো এখন যেটা আসতেছে তারপরে হচ্ছে যে পার্সোনালাইজ কভার লেটারের কি কি ধরনের আমরা উই ক্যান আস্ক ফর মোর দেন, মানে মোর দেন ওয়ান সাজেশন, যে আমি বিভিন্ন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কাভার লেটারটা ডিজাইন করতে যাচ্ছি, আপনি তাকে বলেন, সে তখন বিভিন্ন স্টাইলে আপনাকে কাভার লেটারটা, কারণ কাভার লেটারটা খুব বড় হওয়ার সুযোগ নেই, প্রথম পড়াতেই বেসিক্যালি ওইটুকুন পড়েই হয়তো সে আপনাকে একটা ধারণা করে নিবে যে আপনি কিভাবে। সো আপনি ইউ ইউ উইল ফাইন্ড দ্য ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলস। আপনার ওই যে বললাম যে সারাদিন আপনি 24 ঘন্টাও চ্যাট জিপিটি কে কোশ্চেন করলে সে টায়ার্ড হবে না। সো আপনি ইউ ক্যান, মানে ওই এই জায়গায় ব্রেন ইউনিক অ্যাঙ্গেলস, সে যখন এই কোয়ারিটা যখন ইউজ করবেন তখন সে আপনাকে ওইভাবে বিভিন্ন পার্সোনালাইজ সাজেশন করতে থাকবে। সো আপনি তখন ঠিক আছে, আপনি এখন কমপ্লিটলি সিভিটা রেডি হয়ে গেছে, আপনি কোম্পানিটিতে ডাকও পেয়েছেন, এখন আপনাকে আপনাকে কিছু কমন ইন্টারভিউ কোশ্চেনও আপনাকে জেনারেট করে দিবে। আপনি বেসিক্যালি এটা সিমুলেশনের মাধ্যমে করতে পারেন। আপনি চ্যাট জিপিটি থেকে বলতে পারেন যে আমার অমুক কোম্পানিতে অমুক জবের জন্য কল এসছে, আমি আমি একটু এই জবটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি, এখন আমাকে কিছু প্রশ্ন করো তুমি, আমি ইভেনচুয়ালি সেই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার দেবো। আপনার প্রম্পটটা জাস্ট সাজিয়ে নেবেন, আমি আমার মতো অ্যান্সার করে দিচ্ছি, যে ইউ উইল আস্ক মি 10 কোশ্চেন and I will answer all of those, and eventually at the end of the 10 question you will give me a mark out of 10 যে আমি কেমন করলাম। So this is the way the simulation আপনি ট্রাই করতে পারেন। সো এই সিমুলেশন গুলো আপনাকে ওই যে যেটা বললাম যে আপনাকে জব ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনি যখন যাচ্ছেন আপনি খুব নার্ভাস ফিল করবেন, আপনি যত বেশি সিমুলেশন গুলো করবেন তত বেশি আপনার কনফিডেন্স গুলো বিল্ড আপ হবে। আপনি এক এই মানে টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফ, এইটারই হয়তো 10-12টা অ্যাঙ্গেল আছে কোশ্চেনটা অ্যান্সার করার, হোয়াট হোয়াট অ্যাঙ্গেল ইজ বেস্ট ফর ইউ, আপনি ওইটা ওইভাবে জিনিসটা আপনি ওইভাবে ডিজাইন করে নিতে পারেন। সো এই ওই যে যেটা বললাম যে একটু আগে আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে আপনি কোন একটা সিচুয়েশন, আপনি কোন একটা সিচুয়েশন থেকে আপনি ইয়ে করেছেন, ধরেন আপনি কোনো একটা জায়গায় ইন্টার্নি করছেন, বা আপনি ধরেন কলেজে কোনো একটা ফাংশনে একটা প্রবলেমে আপনি ফেস করেছেন, তখন সেই প্রবলেমটা আপনি কিভাবে সলিউশন করেছেন,
সেই জিনিসটা, এটাকে একটা স্টার মেথড বলা হয়। সিচুয়েশন, টাস্ক, অ্যাকশন, রেজাল্ট, এই তিনটা জিনিস দিয়ে আপনি একটা গল্প সিমুলেট করেন। অ্যাকচুয়াল গল্প সিমুলেট করাটাই বেস্ট। তো অ্যাকচুয়াল গল্পটা আপনি সিমুলেট করেন এবং আপনি কি সিচুয়েশনে পড়েছিলেন, আপনার কাজ কি ছিল, আপনি কি অ্যাকশন নিয়েছেন, এবং ইভেনচুয়ালি রেজাল্ট কি হয়েছে। সো এই জিনিসগুলা হয় কি, তখন আপনার প্রবলেম সলভিং স্কিল গুলা সম্পর্কে একটা ভালো একটা আইডিয়া ডেভেলপ করতে পারে এমপ্লয়ার, যেটা তাদের কাছে খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো এমপ্লয়াররা যে শুধু আপনাকে প্রশ্ন করবে এটাই এটাতেই যে জিনিসটা শেষ হয়ে যাবে, বিষয়টা এমন না। আপনিও এমপ্লয়ারকে কোশ্চেন করবেন, বা আপনিও হয়তো কিছু কিছু জিনিস জানতে চাবেন। আপনার কোশ্চেনের মধ্যে কিন্তু আপনার লেভেল অফ ইন্টারেস্ট, আপনার লেভেল অফ ইন্টেলিজেন্স, এগুলো সবকিছুই রিফ্লেক্ট করবে। সো আপনি এই জিনিসগুলা যখন আপনি ওইভাবে প্রিপারেশন নিয়ে যাবেন, তখন আপনি ইন্টারভিউ বোর্ডে এস করতে আপনি বাধ্য। মানে ভেরি আনলাইকলি চান্স যে আপনি ইন্টারভিউ বোর্ডে এই এই জিনিসগুলো যখন আপনি প্রপারলি প্রিপারেশন নিয়ে যাবেন, আপনার ফেলিং এর চান্স খুবই ভেরি আনলাইকলি। সো কিছু দেখা যাচ্ছে যে ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন আপনাকে থাকতে পারে। তো ওইখানে আপনি কিভাবে এই ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন গুলো স্ট্রাকচারিং করবেন। সো আপনি দেখা যাচ্ছে যে আপনি যখন ইন্টারভিউ করতেছেন, আপনি যখন জব অ্যাপ্লিকেশন ফিল করতেছেন, জব অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন, তখন ওখানে দেখা যাচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনের সময় আপনাকে একটা ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন দিয়ে দিল, যে আপনি এটা আসলে কিভাবে অ্যান্সার করেন ওনারা দেখতে চাচ্ছেন। এইটা অ্যান্সারটার উপরেই ডিপেন্ড করবে যে আপনাকে ইভেনচুয়ালি সে ডাকবে কিনা বা জবটা দিবে কিনা। সো ওই জিনিসগুলা আপনি তখন এখান থেকে এই যেভাবে এই এই কোয়েরিটার মাধ্যমে, এই প্রম্পটার মাধ্যমে আপনারা ডিজাইন করতে পারবেন। সো এখানে আপনি ডিফারেন্ট সিনারিওতে কিভাবে ইয়ে করবেন, মানে আপনার হচ্ছে ইন্টারভিউ আসতে মানে ইন্টারভিউর পরে ডাক আসতে দেরি হচ্ছে, আপনি একটু কোয়ারি করতে পারেন। আপনি হয়তো জবটা পেয়ে গিয়েছেন, আপনি কি মানে, বা আপনাকে সরি জবটা দেওয়া হয়নি হয়তো, কেন দেওয়া হয়নি ওটা একটা মানে জাস্ট আপনি একটা ভদ্রভাবে তার একটা রিপ্লাই দিয়ে দিলেন। মানে কার্টসি কস্ট নাথিং বাট পেজ ইউ ইন ইন মেনি ওয়েজ। আপনি দেখা যাচ্ছে আজকে আপনাকে একটা জায়গা থেকে আপনাকে জব রিজেক্ট করলো, আপনি খুব এগ্রেশন নিয়ে তার সেটা রিপ্লাই দিলেন, বাট ইভেনচুয়ালি দেখা যাচ্ছে যে কোনো না কোনো এক সময় আপনি ওই কোম্পানি থেকেই ল্যান্ড আপ করলেন, বা ওই কোম্পানিতে আপনাকে আবার ইন্টারভিউতে বসতে হলো। সো ইটস অলওয়েজ গুড টু বি কার্টিয়াস। সো এখানে হচ্ছে যেমন ওইটা একটা আছে, আরেকটা হচ্ছে যে আপনি একটা অফার পেয়েছেন, আপনি সেটা সুন্দরভাবে একটা চিঠি দিয়ে তাদেরকে জানাই দিলেন যে ভাই আমি এটা জয়েন করতে পারতেছি না, এই সমস্যার কারণে। এইটা হচ্ছে জিনিস। যদিও আমাদের দেশে এই জিনিসটা হয়তো হওয়ার সুযোগ একটু কম, বাট ইভেনচুয়ালি অনেকেরই হয়তো হতে পারে। তো এখানে সো ফার এই প্রম্পট গুলা নিয়ে যদি কারো কোশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমরা ইভেনচুয়ালি লাস্টের দিকে আমরা একটু সেশনটা কোশ্চেন অ্যান্সারের দিকে যাব। আমি একটু জাস্ট মডারেটর যারা আছে তাদেরকে একটু রিকোয়েস্ট করব আমাকে একটু জাস্ট শেষ হওয়ার 10 মিনিট আগে ইন্টারাপ্ট করতে, যাতে আমরা একটু কোশ্চেন অ্যান্সার কিছু নিতে পারি। সো এখানে আমরা এখন আসলে আর কয়েকটা জিনিস আমরা একটু চ্যাট জিপিটি আমরা কিভাবে সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারি সেটা নিয়ে আমরা একটু জাস্ট এখন একটু কথা বলবো। চ্যাট জিপিটির কিছু ফিচার নিয়ে বেসিক্যালি আমরা এখানে এখন আমরা কয়েকটা ফিচার নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো, যার মধ্যে আহ, আমরা ফার্স্টেই জাস্ট ইন্টারফেস নিয়ে কিছু কথা বলে নিই এখানে। এটা একটু সরাই দিই। ইন্টারফেস নিয়ে আমরা একটু কথা বলি। দিস ইজ নট মাই অ্যাকচুয়াল চ্যাট জিপিটি স্ক্রিন, কারণ এটা আমি আসলে একটু টেম্পোরারি বেসিসে ইউজ করছি, আমার মেন আরেকটা আছে। সো এখানে মানে নাম্বার অফ চ্যাট হিস্ট্রি দেখে ইউ ডোন্ট গেট কনফিউজ। দিস ইজ লাইক এ টপিক, যে আপনি আজকে কি কি জিনিস নিয়ে কথা বলেছেন। আপনি যখন পার্টিকুলারলি একটা টপিক নিয়ে কথা বলছেন, তখন আপনি ওই টপিকটাই আপনি ধরেন ফার্দার এই চ্যাট জিপিটি ফিচার নিয়ে কথা বলবেন। আপনি চ্যাট জিপিটি ফিচার নিয়ে আপনার নতুন কোশ্চেন আসছে, আপনি নিউজ চ্যাটে শুরু করতে পারেন, অথবা আপনি তার ওখান থেকেই এই জিনিসটা আবার তাকে শুরু করতে পারেন। মানে নতুনটা এখানে হচ্ছে কি, সে তার অলরেডি সেই হিস্ট্রিটা বিল্ড আপ করে রেখেছে, সে অলরেডি মানে অনেকটা বলতে পারেন যে জিনিসটা অলরেডি এটা ওয়ার্ম আপ হয়ে আছে। সো এইখানে আপনি যখন কোশ্চেন করবেন, সে ইভেনচুয়ালি এই থ্রেডটা থেকেই সে তখন এটার উপরেই বেস করে অ্যান্সার করতে থাকবে। সো এখানে যেটা হচ্ছে যে
আমরা এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি সেই আমাদের যে ওভার দ্য পিরিয়ড আমরা যে চ্যাট গুলা করেছি সেই চ্যাটের হিস্টোরি গুলা এখানে চলে আসতেছে। তো এখানে হচ্ছে আপনারা আরেকটা জিনিস যেটা করবেন, যে চ্যাট যখন গুলা করবেন, এখানে সার্চ মডিউল যেটা আছে, রিজনিং মডিউল যেটা আছে, সার্চ মডিউলটা কি, সে তখন ইন্টারনেটে আপনি যখন কোনো কোশ্চেন করতেছেন তখন সে ইভেনচুয়ালি ইন্টারনেটে সেই জিনিসটাকে সার্চ করে আপনাকে এই জিনিসটা সে অ্যান্সার করবে। এবং রিজনিংটা দিলে সে আসলে চেইন অফ থট প্রসেস যেটা আছে, আপনি দেখবেন যে একটার পরে একটা একটার পরে একটা সে নিজের মতো নিজের সাথে, একটা মানুষ যেভাবে চিন্তা করে তখন সেই রিজনিংটা সে ওইভাবে ইয়ে করে। So, আপনি একটা কোশ্চেন, আপনি এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা জিনিস ট্রাই করে দেখবেন, সার্চ দিয়ে অন করে দেখবেন, রিজন অন করে দেখবেন, রিজন ছাড়া একটা কোশ্চেন করবেন, ওই কোশ্চেনটা আবার রিজন সহ করবেন, দেখবেন যে সেটার ইভেনচুয়ালি সে এই জিনিসগুলা সে ওইভাবে অ্যান্সার গুলা আলাদা আলাদা ভাবে করতেছে। আবার কিছু কিছু জিপিটি আছে আলাদা করে, এগুলো কাস্টম বিল্ড জিপিটি, যেগুলো হচ্ছে পার্টিকুলারলি আপনার আপনার ওই কাজের জন্যই, মানে পার্টিকুলার কিছু পারপাজে এগুলো ডেভেলপ করা হচ্ছে, এগুলো প্রিটেইন মডেল। এগুলোর মধ্যে আপনি এক একটা এই জিনিসগুলো এক একটা ইউজ করে দেখতে পারেন। যেমন এটা হচ্ছে সাল খানের ওই খান একাডেমি যেটা আছে, এখানে আপনি আপনি এই চ্যাটটা শুরু করলে, গিভ মি 10 প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম, হ্যাভ ইউ, হাউ আর ইউ ডিফারেন্ট দেন রেগুলার খান আমিগো। বা আপনি এখানে বিভিন্ন ধরনের জিপিটি যেগুলো আছে সেগুলো আপনি একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন, এগুলোর পার্টিকুলারলি আলাদা আলাদা পারপাস আছে। সেই সেই জিনিসগুলো আপনারা এখানে আলাদা আলাদা করে ইউজ করে দেখতে পারেন যে সে এই এই জিনিসগুলো কিভাবে ইউজ করতেছে। চ্যাট জিপিটির খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা জায়গা যেটা আছে, আমরা নতুন চ্যাটে চলে যাই, এখানে দুইটা জিনিস আমি আপনাদেরকে পার্টিকুলারলি সাজেস্ট করবো, ইউ স্টার্ট কাস্টমাইজিং ইট। দুইটা অপশন আছে। একটা হচ্ছে যে কাস্টমাইজেশন, কাস্টম ইনস্ট্রাকশন যেটা আছে, এইটার মধ্যে এখানে আপনি আপনার নামটা লিখে দিলেন, এখানে আপনি লিখলেন যে আপনি কি করেন, এখানে আপনি হোয়াট ট্রেটস শুড চ্যাট জিপিটি হ্যাভ, এনিথিং এলস চ্যাট জিপিটি শুড নো অ্যাবাউট ইউ, চ্যাট জিপিটি কিভাবে, তার পার্সোনাটা কি হবে, এবং চ্যাট জিপিটি আপনার সম্পর্কে কি, মানে আপনি চ্যাট জিপিটি কে আপনার সম্পর্কে কি জানাতে চান, এই জিনিস দুইটা আপনি এখানে আসবে। আমি একটু জাস্ট আপনাদেরকে একটা ইয়ে দেখাই দিই, আমি ওটার মধ্যেই দেওয়া আছে, আমার ফোল্ডারটার মধ্যেই দেওয়া আছে, ওখানে আপনারা পাবেন। আপনারা এই টেমপ্লেট দুইটা একটু ইউজ করবেন কাইন্ডলি, এই টেমপ্লেট দুইটা ইউজ করে এখানে প্রাইমারি রোল, এই প্লিজ স্পেসিফাই দ্য ফলোইং ট্রেটস ফর চ্যাট জিপিটি। চ্যাট জিপিটির প্রাইমারি রোলটা কি, আপনার আপনার জন্য এখন মেনলি হবে সে ক্যারিয়ার অ্যাডভাইজার, এই রোলটা সে প্লে করবে। Define the main focus on area of the knowledge the ChatGPT should prioritize. এখানে আমি এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি, এখানে আপনাকে বলে দিয়েছে যে বেসিক্যালি কি, এই চারটা জিনিস, এই তিনটা জিনিস আপনি রেডি করে এখানে জাস্ট আপনি এই হোয়াট ট্রেটস চ্যাট জিপিটি হ্যাভ, এই জিনিসটা আপনি যখন দিয়ে দিবেন, আর এইখানে হচ্ছে যে হোয়াট চ্যাট জিপিটি শুড নো অ্যাবাউট ইউ, মানে হাউ শুড চ্যাট জিপিটি বিহেভ, সরি এই জিনিসটা হচ্ছে, সরি আমি একটু ভুল বলেছি, এই চ্যাট জিপিটি বিহেভটা হচ্ছে এই জিনিসটা এখানে আসবে, যে চ্যাট জিপিটি কিভাবে বিহেভ করবে, এটা হচ্ছে এই জিনিসটা আসবে। আর এখানে আপনার ওর ইয়েটা কি হবে, এই জিনিসগুলা আপনি এখানে এই দুইটা জিনিস মিলিয়ে আপনি এখানে এইভাবে জিনিসগুলো দিয়ে দিতে পারেন, এই ডকুমেন্টটা ওখানে থাকবে। এটা দিয়ে দিলে হচ্ছে কি, আপনি যখন এটা একটা আপনার কাছে অপশন যেটা থাকতেছে যে আপনি এটার অ্যান্সার করলেন না, আপনি না করে এইভাবে এই জিনিসটা আপনি ফিল আপ করে দিলেন, না, তখন দেখবেন যে অ্যান্সারটা একভাবে আসতেছে। আর এইটা যখন সে আপনাকে আপনি যখন এই জিনিসটা করে দিবে, তখন আপনি তাকে নতুন যে চ্যাটই যখন করবেন, তখন সে এই জিনিসগুলো সে অলরেডি ধরে নিবে, এই বিষয়গুলো আপনার অলরেডি, তাই সে কনসিডার করেই আপনাকে অ্যান্সার দিবে। সো আপনাকে প্রত্যেকবার লিখতে হবে না আস্ক অ্যাজ এ ক্যারিয়ার অ্যাডভাইজার। সো তখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে ইভেনচুয়ালি সে ওই ক্যারিয়ার অ্যাডভাইজার হিসেবে সে, আপনি যেটাই জিজ্ঞেস করছেন, সে মোটামুটি সে একটা ক্যারিয়ার অ্যাডভাইজার হিসেবে সে আপনাকে এই জিনিসগুলা তখন সে অ্যান্সার করতেছে। সো এইটা হচ্ছে আপনার মেইন জিনিসটা। আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে সে ওভার দ্য পিরিয়ড সে এটা কয়েকটা চ্যাট ইয়েতে আছে, সবগুলাতে নেই। ওভার দ্য পিরিয়ড সে আপনার ব্যাপারে একটা মেমোরি সে ডেভেলপ করবে। যেমন আমি আজকে সকালে তাকে একটা কোয়ারি দিয়েছিলাম যে I am planning to conduct a training on AI for students in 1 week. Please help me structure a 2 hour session. এখানে দেখেন চলে এসেছে মেমোরি আপডেটেড, এই কোয়ারিটা দেওয়ার সাথে সাথে এখানে
চলে এসছে যে মেমোরি আপডেট করে ফেলেছে। সো কি হয়েছে তখন, ইভেনচুয়ালি এই জিনিসটা ওর মেমোরিতে গিয়ে হিট করেছে এবং এই জিনিসটা সে মেমোরিতে রেখেছে। সো এইখানে ওভার দ্য পিরিয়ড আপনি তাকে যত এই টাইপের কোশ্চেন দিবেন, যে টাইপের প্রম্পট দিবেন, যে আমি বিদেশে গ্রাজুয়েশন করতে যাচ্ছি, আমি অমুক কোম্পানিতে যোগদান করতে চাচ্ছি, বা আমি ওই অমুক ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড, তখন ইভেনচুয়ালি ওভার দ্য পিরিয়ড আপনার এই মেমোরি গুলা সে বিল্ড করবে। প্রোভাইডেড একটা ইনফরমেশন আপনাকে একটু বলে রাখা উচিত, যে চ্যাট জিপিটিতে আপনি যত কোয়ারি বা যত কোশ্চেন করতেছেন সবই কিন্তু ওরা চ্যাট জিপিটির সাথে শেয়ার করতেছে, এবং আপনার ডেটার উপরে ওরা ওদের মডেলকে ট্রেন করাচ্ছে। সো দিস ইজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, মানে প্রাইভেসির এই বিষয়টা আপনাদেরকে নলেজে রাখতে হবে। সো মেমোরি ডেভেলপমেন্টের বিষয়টা বেসিক্যালি ওরকমই, যে ওভার দ্য লং টাইম পিরিয়ডে আপনার মেমোরি সে ডেভেলপ করবে, এবং মানে ওইভাবে সে আপনার কোশ্চেন গুলা সে অ্যান্সার করতে থাকবে। মানে সে তখন, আপনি আজকে নতুন একটা চ্যাটে গেলেন, আপনি লিখলেন অন্য একটা কিছু লিখলেন, তখন সে ওই জিনিসটা রিকল করবে যে আপনি তো একটা এআই ট্রেনিং নিবেন সামনে, তাহলে সম্ভবত ওইটা সম্পর্কিত প্রশ্ন, তখন সে ইভেনচুয়ালি ওইটা রিলেট করে, আপনি নতুন চ্যাটে গেলেও সে ওইটা রিলেট করেই সে এই জিনিসটা অ্যান্সার করবে। সো এইটা মোটামুটি জিনিসটা ছিল চ্যাট জিপিটির একটা বেসিক। আমি খুব বেশি ডিটেলসে যাইনি, মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জন্য যেগুলো ছিল সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমি একটু কথা বলেছি। চ্যাট জিপিটির একটা মজার জিনিস হচ্ছে যে কয়েকদিন আগে আসলে নিউজ পেপারে দেখলাম যে সাবধান, এআই মিথ্যে কথা বলা শিখে গেছে। এইগুলো আসলে মানে ইয়েলো জার্নালিজমের পর্যায়ে পড়ে। বেসিক্যালি চ্যাট জিপিটি মিথ্যে কথা বলা শেখে নাই, চ্যাট জিপিটি মানে কনভিনসিংলি ভুল তথ্য দেয়। মানে মিথ্যা কথা আর ভুল তথ্য দেওয়া দুটো দুই জিনিস। মানে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দেই, যে জানুয়ারি মাস, তখন অলরেডি ডিপসিক চলে আসছে, সবার মাথা গরম, মার্কেট শেয়ারে ব্যাপক নাড়াচাড়া শুরু হয়েছে। ফ্রান্সের একটা চ্যাটবট ঠাস করে পড়ে বসলো গরুর ডিম খাওয়ার জন্য। সো দিস ইজ দ্য প্রবলেম উইথ চ্যাট। সে কনভিনসিংলি আপনাকে এত সুন্দরভাবে ভুল তথ্য দিয়ে বসতে পারে, যেটাকে আমরা হ্যালুসিনেশন বলি। আমরা যেরকম মানুষরা হ্যালুসিনেশন করি, তারাও সেভাবে হ্যালুসিনেট করতে পারে, ভুল তথ্য দিয়ে বসতে পারে। সো অলওয়েজ আপনি যখনই যে ইনফরমেশনটা নিচ্ছেন, ক্রস চেক করেন বা ফ্যাক্ট চেক করেন, এটা করাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু গেট এ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইয়ে আর কি। তো আমরা এখানে, আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো আপনারা এই প্রতিটা চ্যাটবট ইউজ করেন। এখানে একটা চ্যাটবট আমার ভুলে বাদ চলে গেছে, যেটা হচ্ছে ডিপসিক, এটাও আপনারা ইউজ করেন। চ্যাট জিপিটি হচ্ছে প্রত্যেকটারই কিছু কিছু সুবিধা আছে, কিছু কিছু অসুবিধাও আছে। চ্যাট জিপিটি ইজ এ ভেরি জেনারিক, যেটা আমরা সবসময় ইউজ করে আসতেছি। এর ওই যে মেমোরি অপশনটা আছে, এটা একটা ভালো জিনিস, যেটা দেখা যাচ্ছে যে অন্য কয়েকটার আবার নাই এখানে। গুগল বার্ডের সাথে আপনি যে কোনো কাজ করবেন, এটা হাইলি ইন্টিগ্রেটেড উইথ ওয়ার্ড, এক্সেল, বা এইটা গুগল জেমিনি পার্টিকুলারলি এখন রিজনিং যে মডেল নিয়ে আসছে, এটা ভয়াবহ, অনেক বড়। মানে আমার কাছে আসলে, আমি জানি না, ওটা নিয়ে আমার একটু ফার্দার রিসার্চ করতে হবে। সো মাইক্রোসফট কোপাইলট যেটা আছে, এটা ইউজ করলে আপনি অফিসের সাথে খুব সহজে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে যাবে, ওয়ার্ড, এক্সেল যেগুলো আছে এগুলোর সাথে আপনি খুব সহজে এটা ইউজ করতে পারেন। ক্লাউড অ্যানথ্রোপিক, এটা আমরা সামনে আজকে ইউজ করবো ইনশাল্লাহ। আর গ্রোক, এটা হচ্ছে ইলন মাস্কের এক্স এর একটা সাব ইয়ে। এটা দিস ইজ এ ভেরি প্রফেশনাল টুল, এটা আমি পার্টিকুলারলি এখন এটাই বেশি ইউজ করছি। আপনার গ্রোকটা ইউজ করে দেখবেন, এর এর রিজনিং মডেল অন্য লেভেলের, এবং এর সার্চ ক্যাপাসিটি, মানে আপনি কোন একটা টপিক দিলে এ নিজে নিজে কমপ্লিট জিনিসটা সার্চ করে আপনাকে একদম কমপ্লিট কংক্রিট একটা রেজাল্ট দিবে, ফুল একটা ডিটেল রিপোর্ট দিবে, একটা সামারি দিবে, যেটাই আপনি সামারিটা পড়লেই মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন যে ভিতরে কি আছে। তখন আপনি ফার্দার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য বেসিক্যালি এটা আপনারা ইউজ করবেন। তো এখন আমরা আসেন কিছু মানে প্রম্পটের আমরা কিছু ডেমো দেখি এখন। উইকলি আমরা কিছু প্রম্পটের ডেমো দেখবো আজকে। সো আমি প্রম্পটিং শুরু করার আগে আপনাদেরকে ছোট একটা টুলের সাথে আমি একটু পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। এই টুলটা আমি আপনাদেরকে এখানে দিয়ে দিব। আমি এই টুলটা রেগুলারলি ইউজ করে আসতেছি, অটো হট কি। এটা বেসিক্যালি একটা অটোমেশন টুল, আমি কুইক প্রম্পটিং এর জন্য আমি এটা ইউজ করে থাকি। আপনারা autohotkey.com এ ঢুকে এই এটা নিয়ে নেবেন। আমি আপনাদের এখানে দেখি সফটওয়্যারটাও হয়তো সরাসরি দিয়ে দিতে পারি, বা এটা দিয়ে দিতে পারি। এটার বেসিক্যালি ফাংশনটা কি, এটা দিয়ে আপনি এক ধরনের স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা দিয়ে আপনি ইয়ে জেনারেট করতে পারবেন, আপনি স্ক্রিপ্ট লিখতে পারবেন। আমি একটা সিম্পল একটা স্ক্রিপ্ট দেখাচ্ছি আপনাকে এখানে। হুম, এখানে আমি যে সিম্পল একটা স্ক্রিপ্ট দেখাচ্ছি আপনাকে। এখানে হচ্ছে কি আমি লিখেছি মেনু।
MNU। হ্যাঁ, MNU লিখেছি। এখানে মেনুটা লেখার পরে এই বেসিক্যালি এটার স্ক্রিপ্টিং জিনিসটা খুব সহজ, আমি আপনাকে সরাসরি একটা স্ক্রিপ্টিং করে দেখাচ্ছি। SAR ডাবল ক্লোন সৈয়দ আতিকুর রহমান। সো এটা আমরা সেভ করলাম, করে এই স্ক্রিপ্টটা আমরা লোড দিয়ে দিই। লোড দেওয়ার পরে এখন এটা যেটা হলো যে এইটা আমি যেখানে এসে আমি SAR এই কথাটা লিখে স্পেস দেওয়া মাত্র এখানে দেখেন কমপ্লিট জিনিসটা লেখা হয়ে গেল, সৈয়দ আতিকুর রহমান। সো দিস ইজ দ্য হট স্ট্রিং বলা হয় এটাকে বেসিক্যালি। এইটার আহ মানে আমরা আমি সামনের এখানেতে ব্যবহারটা আমি একটু এখনই আপনাদেরকে দেখাবো। তো ধরেন আমি আহ আহ, আমরা ধরেন একটা রিসার্চ স্কিল, আমরা জেমিনি থেকে একটা রিসার্চ স্কিল আমরা 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 একটা স্কিল বের করতে চাচ্ছি। জেমিনি আসলে অনেক সময় নেবে ইভেনচুয়ালি, বাট আমরা একটু করে দেখি। বাট আমি জেমিনিটা করতে দিয়ে আমরা আবার অন্য জায়গায় চলে যাব। সো জেমিনিতে আমি ঢুকলাম। আই অ্যাম এ, আপনারা দেখতে পাই, আমি একটু জাস্ট উপরের দিকে নিয়ে যাই। আই অ্যাম এ কম্পিউটার সায়েন্স graduate from Daffodil International City. I wish to develop এটা আমি সায়েন্স গ্রাজুয়েট না দিয়ে বিজনেস গ্রাজুয়েট দিই, এটা একটু সুন্দর দেখাবে। বিজনেস গ্রাজুয়েট ফ্রম ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি, আই উইশ টু ডেভেলপ technical skill for job market. How can I proceed? এখন আমরা কি হলাম, আমরা এখানে একটা প্রম্পট লিখলাম। প্রম্পট লেখার পরে আমার মনে হচ্ছে যে আসলে আমি কি প্রম্পটটা ঠিক লিখলাম, ওদের যে স্ট্যান্ডার্ড আছে বা যেই জিনিসগুলো আছে প্রম্পটিং এর যে স্ট্যান্ডার্ড আছে সেটাকে আমি ফলো করতে পেরেছি। আমি কি প্রম্পটটা ঠিক আছে? আচ্ছা, এই জিনিসটা আমি একটা সলিউশন করি। আচ্ছা, এই প্রম্পটটা আমি একটু জাস্ট কপি করে চ্যাট জিপিটিতে করছি, কারণ চ্যাট জিপিটি এই জিনিসটা আবার ভালো করে। আচ্ছা, এই প্রম্পটটাই ধরেন আমি এখানে লিখেছিলাম, এই প্রম্পটটাই আমি এখানে, এটাকে আমি ঠিক মতো লিখেছি। তাহলে আমরা এখন এই প্রম্পটটা একটু কাট করে নিলাম। আমি ওই যে মেনু একটা ওয়ার্ড তখন দেখিয়েছিলাম, এটা দেওয়ার পরে আমি একটু দেখি আমার এই কোডটা আমি ইউজ করব, প্রম্পট কারেকশন, PCOR দেখে স্পেস দিলাম। এখন দেখেন টোটাল জিনিসটা, আমার এই প্রম্পটটাকে আমি কারেকশন করব হচ্ছে আরেকটা প্রম্পট দিয়ে, টোটাল জিনিসটা আমার এখানে লেখা হয়ে যাচ্ছে। সো এই যে এখানে HTML যারা জানেন তারা কিছুটা হয়তো জিনিসটা দেখতে ভালো লাগবে, বাট এটা খুব বেশি জানার খুব বড় কোডিং কিছু না। এইটা হচ্ছে এই দুইটা জিনিসের মধ্যে আপনি ওই যে জিনিসটা কপি করে নিয়েছিলেন ওইটা এখানে বসায় দিলেন। এখানে আমি কি বললাম, রিভাইজ এন্ড অপটিমাইজ দ্য ফলোইং প্রম্পট টু ইমপ্রুভ ক্লারিটি, স্পেসিফিটি এন্ড এফেক্টিভনেস ফর। আপনারা এই টোটাল জিনিসটা পড়ে নিতে পারেন, আমি এইচকে ফাইলটা আপনাদেরকে দিয়ে দিব। এখানে প্রম্পটটাকে একটা সুন্দর ডিজাইন করার জন্য আমি জাস্ট তাকে বলেছি। আমি এই জিনিসটা রান করলাম, এখানে ও আবার দুই মডেল রান করা শুরু করছে, যে কোনো একটা আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে কোনটা আমি নিব। আমি ধরেন এই ফার্স্ট অপশনটাই আমি এটা দিয়ে দিলাম, আই প্রেফার দিস রেফারেন্স। তো এখানে কি আসলো দেখেন, হেয়ার ইজ দ্য অপটিমাইজড ভার্সন অফ ইয়ার প্রম্পট ফর ক্লারিটি। I am a Bangladeshi graduate student from Daffodil University and want to develop a technical skill now to enhance my employability in the job market. Given my background, what specific technical skill should I focus on, and what are the best learning resources, example, course, certificate, or practical project to acquire them? Please provide me a structured learning roadmap tailored to a business graduate transitioned into a more technical role. তো এখানে কি হলো এই জিনিসটা, যে এখানে আমি একটা প্রম্পট দিয়েছিলাম, আই এম এ বিজনেস গ্রাজুয়েট, এখানে 2 লাইনের একটা প্রম্পট দিয়েছিলাম। আর এই প্রম্পটটাকে সে পলিশ করে এত সুন্দর করে একটা বড় একটা প্রম্পট তৈরি করে দিল। এখন এই পলিশ করার জন্য আমাকে বেসিক্যালি এই টোটাল জিনিসটা লিখতে হবে। এখন প্রত্যেকবার কি আমি এই জিনিস লিখবো? এ অসম্ভব ব্যাপার, এইটা আমার পক্ষে সম্ভব না। সো আমি
দেখা যাচ্ছে যে যতবার আমি ওই যে প্রম্পট কারেকশন যতবার আমি লিখবো ততবার সে আমাকে পুরো জিনিসটা এখানে এনে দিবে। আমি খালি মাঝখানে তার প্রম্পটটা কোনো মতে লিখে ছেড়ে দিলে সে আমাকে ফুল প্রম্পটটা কারেকশন করে দিবে। তো এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি সেই আমাদের অটো হটকির এটা একটা ব্যবহার। অটো হটকিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ওটা আমি আপনারা ইনস্টল করে এটার ব্যাপারে আসলে ইউটিউবে অনেক ভিডিও পাবেন আপনারা কিভাবে অটো হটকি ইনস্টল করতে হয়, কিভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখতে হয় সেটাও আমি আপনাদেরকে তখন দেখিয়েছি একবার। যে সিম্পল 4টা কলন দেন, এক পাশে হচ্ছে কি হটকি ইউজ করবেন আর ওইটার রেজাল্টটা কি আসবে, এইটাই সিম্পল। এখানে আমি এই যে পিকর এইটাই এই জিনিসটা দিয়েছি, এখানে হচ্ছে সেন্ড দিয়ে এটা একটু বড় দেখে এখানে একটা সেন্ড একটা কোড ইউজ করতে হচ্ছে। এইটা লাস্টে এসে যে রিটার্ন হবে এখানে এখানে অবশ্য বসাইনি হোয়াট এভার। তো এইখানে হচ্ছে এই টোটাল ওই জিনিসটা ওইখান থেকে লিখে এখানে আমি যেটা দিয়েছিলাম ওই জিনিসটা ওইখানে বসিয়ে দিয়েছে। সো এইটা বেসিক্যালি এগুলা আসলে কিছু ছোটখাটো অটোমেশন টুল আছে যেগুলো আপনাকে কাজ করতে গেলে আপনি অনেক দ্রুত এফেক্টিভ ওয়েতে ইউজ করতে পারেন। কারণ আমাদের মানে একটা সময় মনে ছিল যে আমাদের আসলে এখন টাইপিং স্কিলের দরকার নেই, সবই লাগে এখন। প্রম্পট লিখতে গিয়ে বুঝি যে টাইপিং স্কিল কি পরিমাণ দরকার, এবং সারাদিন কমপক্ষে মিনিমাম আমাকে 30 থেকে 40টা প্রম্পট লিখতে হয়, সবগুলা কারেকশন করতে হয়। সো দিস ইজ নট এ ভেরি ইজি জব টু ডু। আর ইভেনচুয়ালি আপনারাও হয়তো ওই দিকটাতেই হয়তো বেশি একটা সময় ফোকাস করবেন যে প্রম্পটের উপরে আপনাদেরকে এই জিনিসগুলা কাজ করতে হবে। সো আমরা এখন আসেন একটা সিভি আমরা স্ক্র্যাচ থেকে ডেভেলপ করি। এই যে যে জিনিসটা বেসিক্যালি আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে আমরা আজকে একটা সিভি স্ক্র্যাচ থেকে ডেভেলপ করবো। আচ্ছা, আমাদের রিসার্চে যে ইয়েটা করেছিলাম ওইটা আমরা একটু করি। আমরা এইটা দুইটা থেকে আমরা এই জিনিসটা একটু ট্রাই করব আজকে। এখানে ডিপসিকে আমরা এই জিনিসটা দিয়ে দেখি, ডিপসিকের রেজাল্টটাও টেস্ট করব। এই পাশাপাশি আমরা এটা দুইটা জিনিসই আমরা ট্রাই করব। এ হচ্ছে রিজনিং করবে, ডিপ থিঙ্ক করবে এবং ইন্টারনেটে সার্চ করে সেই রেজাল্টটা দিবে। আর ওই দিক দিয়ে আমরা জেমিনিকেও আবার এই জিনিসটা বলবো, জেমিনিকে বলবো এই জিনিসটা ডিপ রিসার্চ করতে। জেমিনি অনেক বড় একটা রেজাল্ট আসবে এবং অনেক সময় নেবে। আমরা একটু ডিপসিকটা দেখে আসি। ও দেখেন থিঙ্কিং শুরু করেছে, এখানে ও কতগুলো ওয়েবসাইট অলরেডি সে ঘাটা শুরু করেছে সেই জিনিসটা। এটা হচ্ছে সার্চ রেজাল্টের এসছে। থিঙ্কিংটা দেখেন শুরু করেছে। ওকে, লেটস ট্যাকল দ্য ইউজার্স কোয়েশ্চেন। দেয়ার ইজ এ বিজনেস গ্রাজুয়েট ফ্রম ডেফোডিল ইউনিভার্সিটি। আপনারা এই চেন অফ থটটা পড়তে পারেন, খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই মজার জিনিস। আপনি হয়তো ইভেনচুয়ালি সবসময় পড়বেন না, বাট দুই এক সময় আপনি চিন্তা করে দেখবেন যে সে নিজে কনফিউজ হচ্ছে, সে নিজে নিজেকে অ্যান্সার করতেছে। দিস ইজ দ্য রিজনিং মডেল। যে কিভাবে আসলে এগুলা দেখে আসলে খুব বেশি যে মানে ফ্যাসিনেটেড হওয়ার কিছু আছে তা না। কারণ আমি আসলে সবাইকেই যারা এই কাজগুলা করতেছেন চ্যাট জিপিটি নিয়ে যারা কাজ করবেন বা এই জিপিটি মডেল নিয়ে যারা কাজ করবেন তাদেরকে আমি একটা রিকোয়েস্ট করবো আপনারা ইভেনচুয়ালি এই জিনিসগুলা কিভাবে কাজ করে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল প্লাস মেশিন লার্নিং বা এই জিনিসগুলার একটা বেসিক বার্ডস আই ভিউ থাকা আপনাদের জন্য না খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ তখন আপনারা বুঝতে পারবেন তাদের অ্যান্সার, মানে আপনি চ্যাট জিপিটির অ্যান্সার ইট কুড বি ভেরি ফ্যাসিনেটিং ফর ইউ, আপনার কাছে দেখে খুব ভালো মনে হতে পারে যে আয় হ্যাঁ এ তো পুরো মানুষের মতোই কথা বলে, কিন্তু বেসিক্যালি তার ভিতরে আসলে ওরকম কোনো কিছুই নাই। ইভেনচুয়ালি সে খুব সুন্দর একটা প্রেডিক্টিং মেশিন, কোন ওয়ার্ডটার পরে কোন ওয়ার্ডটা হবে এইটাই সে প্রেডিক্ট করতে পারে। এর বাইরে আসলে মানে সে যে বুঝে করতেছে বিষয়টা এরকম না। ওই জন্যই তো বললাম যে সে হ্যালুসিনেট করতে পারে। সো এইটাই হয়ে গেছে ইস্যু। সো মানে ওই যে আপনাদের ব্যাক এন্ডের জিনিসটা যখন জানা থাকবে তখন আসলে আপনারা এই জিনিসগুলো আর অনেক বেশি কনফিডেন্টলি ইউজ করতে পারবেন। সো এখানে দেখি যে এইখানে আমি জাস্ট একটু জেমিনিকে ঘুরে আসি। দেখেন ও কেবল আমাকে রিসার্চের জন্য হেয়ার ইজ এ প্ল্যান টু ট্যাকল দিস টপিক, লেট মি নো ইফ ইউ নিড এনি মেক এনি চেঞ্জ। ওই যে রিসার্চ করবে, রিসার্চ কিভাবে ও রিসার্চিং শুরু করবে, এরপর অ্যানালাইসিস, এটা করে টোরে রেজাল্ট আস্তে আস্তে সময় লাগাবে। দেখেন এই যে স্টার্ট রিসার্চ দিয়ে দিলাম, এখানে রিসার্চ শুরু হয়ে গেছে। আমরা একটু ডিপসিকে চলে যাই, দেখি এখানে কি কি আসছে। ফাউন্ডেশনাল টেকনিক্যাল স্কিল, ডাটা অ্যানালাইসিস, ভিজুয়ালাইজেশন, বেসিক প্রোগ্রামিং। প্রোগ্রামিং আসলে পাইথন ভেরি ইন্টারেস্টিং এরিয়া। পাইথন আপনারা শিখতেই পারেন, খুব মজার, খুব মানে হাই লেভেল কোডিং, মানে খুব বেশি কোডিং, খুব অল্প কোডিং দিয়ে আপনি অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে পারেন।
বিজনেস প্রসেস মডেলিং। আপনি বেসিক প্রাথমিকভাবে কি কি শিখবেন, ফাউন্ডেশনাল, ইন্টারমিডিয়েট, টেকনিক্যাল স্কিল কি কি থাকবে। আপনি যদি বলেন ওকে একটা রোড ম্যাপ তৈরি করে দিতে আমি কবে কি শিখবো, সব আপনাকে ওইভাবে করে দিবে। সো আমি আশা করি যে খুব বেশি ফাস্ট যাচ্ছি না, আসলে 2 ঘন্টা সেশন খুব বেশি, একটু দ্রুত আমাকে অনেক কিছু কভার করতে হচ্ছে। মানে যদি একটু, আই হোপ মানে আপনারা ওটা ভাবে একটু কনসিডার করবেন। সো এখানে আপনি এই যে যে সার্টিফিকেশন গুলো আছে, গুগলের বেশ কিছু সার্টিফিকেশন আছে, মাইক্রোসফটের বেশ কিছু সার্টিফিকেশন আছে, 100-150 ডলার দিয়ে আপনি সার্টিফিকেশন গুলো করতে পারেন। পড়াটা ফ্রি, বাট সার্টিফিকেশন গুলো করতে গেলে আপনাকে পয়সা দিতে হবে। সো 100-150 ডলার দিয়ে এই সার্টিফিকেশন গুলা যখন করবেন ভাই, আপনাকে এমপ্লয়াররা টেনে টেনে নিবে। সিরিয়াসলি, আপনি মাইক্রোসফটের একটা সার্টিফিকেশন করে বসে আছেন, এগুলো নট ভেরি টেকনিক্যাল। আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ দ্যাট। আপনারা মানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আপনারা দেখেন, আমি কিন্তু টোটালি একটা বিজনেস স্টুডেন্ট। আমি পড়াশোনা করেছি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে, আমি 2003-এ গ্রাজুয়েশন করে বিএসসি বিবিএ তে। আমার ওখানে শুধু এমএস মেজর ছিল, 6টা সাবজেক্ট। আমি কম্পিউটার সায়েন্সের সামওয়াট রিলেটেড, আমি কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট না। এর পরবর্তীতে আমি জব করতে করতে ওই যে আমার যে দেখলেন যে প্রচুর সার্টিফিকেশন, এগুলো সবই হচ্ছে আমার একটা বড় অংশই করা লিঙ্কডইন থেকে বা ইয়ে থেকে করা। সো এই বাংলাদেশে আমাদেরকে বলে যে লোকজন চাকরি পায় না, বেকারত্ব সমস্যা। না না ভাই, না। আমি ইন্টারভিউ বোর্ডে আমি বসে দেখেছি যে ভাই, মিনিমাম স্কিলটা নিয়ে ছেলেপেলেরা আসে না। তখন তখন কি হয়, কেমনে তাদেরকে রিক্রুট দেবো বলেন ভাই। শুধু পড়াশোনাটা করে, পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে ওইটা থেকেও যদি খুব বেশি করে একটু জিজ্ঞেস করি, সো স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। নলেজটা তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট, এটার পাশাপাশি আপনি যদি স্কিল গুলা ডেভেলপ করেন, সো ওইটা তখন আপনি হয় কি, আপনি রিপ্লেসেবল হয়ে যান। আপনাকে একটা কোম্পানিতে চাকরি দিলেও ওরা আপনাকে বের করার আগে 10 বার চিন্তা করবে যে এই ছেলেটা এক্সেল জানে, এই ছেলেটা এত ইনডেপথ এক্সেল জানে একটা অ্যাসেট কোম্পানির জন্য। 10 বার চিন্তা করবে, 10 বার ইয়ে করবে। সো এটা হচ্ছে যে আপনি সে এন্টারপ্রেনার হন বা যেটাই হন, যে টেকনিক্যাল স্কিল গুলা, আর পার্টিকুলারলি উইথ দ্য রাইজ অফ দ্য এআই, এখন এই জিনিসগুলো আরো বেশি, অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে এসেছে, এই জিনিসগুলা নিয়ে কাজ করা। তো ওইদিকে দেখেন, আমরা একটু জেমিনিতে আবার ফিরে যাই, দেখেন ও খালি রিসার্চই করে যাচ্ছে, রিসার্চের উপরে রিসার্চ। ও একেবারে একটা ফুল একটা রিপোর্ট আপনাকে করে দিবে। অথচ প্রম্পট কি ছিল? প্রম্পট ছিল ছোট্ট একটা প্রম্পট, এই 4-5 লাইনের একটা প্রম্পট। এই প্রম্পটটা ছিল, ও দেখেন ও রিসার্চ করে যাচ্ছে। ও এখানে রিসার্চিং ওয়েবসাইট, এতগুলো ওয়েবসাইট সে রিসার্চ করছে, এই করছে, সে মোটামুটি সার্চ ইঞ্জিন ছিল, সে তার সার্চ ইঞ্জিনের পুরো ইয়ে করে দিছে। So এখান থেকে সেই জিনিসগুলা করতেছে। সো এইভাবে আমরা এই জিনিসগুলো ডেভেলপ করব। বেসিক্যালি খুব বেশি ওভারওয়েলম হওয়ার কিছু নাই। স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমার যেটা সাজেস্ট হচ্ছে যে আপনারা ওই জিনিসটা দেখেন যে আপনি কোন জব রোলে যেতে চাচ্ছেন, ফাউন্ডেশনাল টেকনিক্যাল স্কিল আপনার কি কি লাগবে, ওই জিনিসগুলা আপনি দেখেন, ওইটা দিয়ে একটা রোড ম্যাপ তৈরি করেন যে এই মাসে, এই সপ্তাহে আমি এতটুকুন শিখবো, এই সময় গিয়ে আমি পরীক্ষাটা দিব, এই মাসে গিয়ে দিব। এভাবে আপনি করে যখন একটা স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে আগাবেন, ইনশাল্লাহ আপনার জব নিয়ে কোনো কোনো টেনশনই করতে হবে না। তো এটা গেল একটা জিনিস। আমরা এখন এখন আমরা কমপ্লিটলি একটা সিভি ডিজাইন করব, দেখেন স্ক্র্যাচ থেকে। আমরা ক্লডে চলে যাই। ক্লডটা এখন ইউজ করব। ক্লড ইজ ভেরি ভেরি ইন্টেলিজেন্ট মেশিন কনসিডারিং দ্য ইয়ে। তো এখন আমরা ক্লডের মধ্যে এসে আমরা একটা সিভি স্ক্র্যাচ থেকে বিল্ড করি। দেখেন, আমরা আবার সেই ইয়েতে চলে যাই, একটা নিউ চ্যাট ওপেন করি, পিকর্ড আমরা দেই। এটা এখানে আমরা প্রম্পটটা দিই, এখানে আমরা প্রম্পটটা ডিজাইন করি। আই অ্যাম এ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট planning to complete
graduation, graduation, graduation in 6 months. I am planning to prepare a CV to apply for, বা এখানে এটা না দিয়ে I have completed graduation. I am planning to prepare a CV to apply for sorry job. What are the সরি আমি আসলে একটু মিউট করে দিয়েছিলাম, আমার কাশি আসতেছিল। আচ্ছা, তো থ্যাংক ইউ। সো এখানে আমার আসলে ওই জিনিসগুলা এখানে চলে এসেছে, যে আমি যেটা বলেছি যে এখান থেকে আসলে বেসিক্যালি আমি কারেকশন করে নিয়ে এসেছি। আম, যেটা দেখেছি যে এখান থেকে আমরা সেই প্রম্পটটাকে কারেকশন করে নিয়ে এসে ক্লডে আমরা এই কারেকশনটা দিয়েছি, দেওয়ার পরে সে আমাকে এখানে লিস্টিংটা করে দিয়েছে। এখন ঠিক আছে, এখানে আমাকে লিস্ট করে দিয়েছে যে কি কি জিনিস আমাকে থাকবে। ওকে, সো এখন আমরা যেটা হচ্ছে যে আরেকটা প্রম্পট দেই, বেসড দা ফোর said requirement, prepare me a fake CV for fake CV for testing purpose. Based on the efforts, fake CV for testing, fake CV considering বাংলাদেশি কনটেক্সট, কারণ বাংলাদেশি কনটেক্সট না দিলে ও আমাকে বিদেশি একজনের পুরা ইয়ে দিয়ে দিবে। এখন এই যেটা দিলাম, এটা দেওয়ার পরে সে আমাকে আমাকে একটা স্যাম্পল সিভি সে আমাকে কমপ্লিটলি রেডি করে দিচ্ছে। আনিকা রহমান বিকারুন্নেসা থেকে পাশ করেছে, টেকনিক্যাল স্কিল, ল্যাঙ্গুয়েজ ট্যাঙ্গুয়েজ সবকিছু আছে, হিন্দিও জানে, একাডেমিক প্রজেক্ট কি ছিল, ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইন, কবে কি পাশ করছে, সব আছে। এইখানে আমাকে সে টোটাল এই সিভিটা সে রেডি করে দিয়েছে। ঠিক আছে, এখন আমি ওই যে যেটা বললাম যে আমরা বেসিক্যালি এখন এই যে ইনফরমেশন গুলা যেগুলো আছে এগুলোর উপরে বেস করে আমরা বেসিক্যালি এই ইনফরমেশন গুলা দিয়ে আমরা ক্যানভার ভিতরে ঢুকে
আমরা এইটা অবশ্য প্রবাবলি প্রো সাবস্ক্রিপশন লাগবে কিনা, আচ্ছা আমি একটু নন প্রো সাবস্ক্রিপশনে ঢুকে দেখি। এটা সম্ভবত আপনি নন প্রো দিয়েও করতে পারবেন। আমার প্রো সাবস্ক্রিপশন আছে যে কারণে এটা ওখানে। এখানে আমরা টেমপ্লেটে চলে আসি। টেমপ্লেটে এসে এখানে আমরা লিখি রেজুমে। আমি জানি না আপনাদের ইউনিভার্সিটি থেকে ক্যানভার সাথে ইয়ে করা আছে কিনা, বাট এডুকেশন পারপাজে ক্যানভার খুব ভালো ডিসকাউন্টেড আছে এবং সম্ভবত ইউনিভার্সিটি থেকে এটা রিলেটেড হয়। সো এখানে আপনি আহ যে কোনো একটা, মানে আপনার ইয়ের সাথে ম্যাচ করে যে কোনো একটা সিভি আপনি এখান থেকে নিয়ে কাস্টমাইজ দিস টেমপ্লেট, এই টেমপ্লেটটা আপনি ব্যবহার করে এখানে আপনি আপনার সেই রিকোয়ার্ড ইনফরমেশন যেগুলো আছে এখান থেকে আপনি বসে এক একটা করে, মানে প্রোফাইলের এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে ক্লডে যেটা ইয়ে করলাম, সামারিটা কই আছে দেখি। সামারিটা বোধহয় নিচের দিকে দিয়েছে ও। সামারি মনে হয় এখানে জেনারেট করেনি। আচ্ছা হোয়াট এভার, সামারি জেনারেট না করলে ওটা আমরা বলে দিতে পারবো ওখানে সামারি জেনারেট করার জন্য। তো এখান থেকে এসে আপনারা এখান থেকে এক এক করে ইনফরমেশন গুলো আপডেট করে এই জিনিসটা আপনারা টোটালি এই জিনিসটা আপনারা ডেভেলপ করে নিতে পারেন। এখানে এই যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স গুলো হয়তো ওটা থাকবে, যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো দিবেন বা এডুকেশনটা আপনি নিয়ে আসতে পারেন, যেহেতু এডুকেশনের অংশটা আপনার এখন বড়। এখানে আপনি দেখা যাচ্ছে যে ছোট করে এই জিনিসগুলো আপনারা এখান থেকে ডিজাইন করে দিলেন। সো এটা হচ্ছে মানে নন, আপনি নর্মাল ক্যানভার নর্মাল ইউজার হিসেবে আপনি এই জিনিসগুলো ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, তো আর আরেকটা যেটা আছে যে আমরা এখান থেকে যেটা করেছি, তাহলে এইটার উপরে আমরা এখন আসেন আমরা একটা ইয়ে করি। আম, আমরা একটা প্রম্পট রেডি করি based on the information inform prepare me a modern design CV in HTML format which I can print in A4 size paper। তো এখানে আমি এই প্রম্পটটা একটু জাস্ট এখান থেকে রিডিজাইন করে নিয়ে যাই। Please create a modern, visually appealing CV design in HTML format optimized for printing in A4 size paper. The design should be clean, professional, and suitable for job application, ensuring the structure is responsive for both digital viewing and printing, including placeholder for common CV section like contact information, education, skill, experience. এইটা ইয়ের অংশটা আমি বাদ দিয়ে দিব মনে হয়, ওটা জাস্ট আমি একটু এখানে দিয়ে দিই। প্লেস হোল্ডারে আসলে আলাদা করে দরকার নাই। এইখানে from the previous information ভিজুয়ালি অ্যাপিলিং। আচ্ছা, এখন আমি তাকে এটা দিয়ে দিলাম, দেখি সে কি ডিজাইন করে। এখন দেখেন সে কোডটা লেখা শুরু করে দিয়েছে। আচ্ছা, আমরা ইতিমধ্যে একটু ইয়ের কাছ থেকে জেমিনির ওখান থেকে ঘুরে আসি। ও সেই টোটাল জিনিসটা কমপ্লিটলি রিসার্চ করে সেই জিনিসটা রেডি করে ফেলেছে।
তো এইখানে ওই যে বললাম যে গুগলে ইউজ করলে আপনি সবচেয়ে বড় সুবিধা পাবেন, জেমিনি ইউজ করলে এটা গুগল ডকসে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন। সো এখানে দেখেন, এখানে টোটাল সেই জিনিসটা একদম ইয়ে করে দিয়েছে, বিশাল একটা রিপোর্ট তৈরি করে দিয়েছে। আমি জানি না আসলে এত বড় রিপোর্ট তৈরি করার কারণ কি, বাট দিস ইজ দ্য ওয়ে। আপনি যদি একটু ডিটেলসে গিয়ে পড়তে চান, ইউ ক্যান ডু দ্যাট। মানে এটা আপনাকে প্রত্যেকটা রেফারেন্স সহ দিয়েছে, আপনি ওখানে যখন থাকবেন তখন দেখতে পারবেন। তো এখানে আপনাকে পুরো ক্যারিয়ার পাথ থেকে স্পেসিফিক জব রোল টব রোল প্রত্যেকটা জিনিস এখানেও আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে। মানে ওর অ্যানালাইসিস অন্য লেভেলের, প্রত্যেকটা জিনিসের রেফারেন্স সহ কোন জায়গায় কি লাগবে। টোটাল 21 পেজের একটা রিপোর্ট জেনারেট করেছে অনলি ফ্রম এ প্রম্পট উইথ এ 50টা ওয়ার্ডও বোধহয় এখানে নাই, ডিপ রিসার্চ থেকে। তো এইটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য ওয়ে। মানে আমাদের আসলে যে বললাম যে ইভেনচুয়ালি যে জিনিসটা হবে, যে এখানে দেখেন এন্টায়ারলি ওই সিভিটা সে রেডি করে ফেলেছে। এইটা আপনি আপনি যদি আমি ডাউনলোড অ্যাজ এইচটিএমএল ফাইল, যদি এটা আমি ডাউনলোড করে ফেলি, তাহলে আমি টোটাল এই দেখেন সিভিটা সে টোটালি ইয়ে করে ফেলছে। তো কি আমি এখানে জাস্ট কমান্ড প্রম্পট দিয়ে টোটাল সিভিটা আমি ডিজাইন করে দিলাম। মানে ওই যে যেটা বলেছিলাম ফার্স্টেই, যে কাউচ পটেটোস আছেন একটু অলস, তাদের জন্য ইট কুড বি এ গুড। আপনি প্রত্যেকবার সিভি ডিজাইনটা আপডেট করে, আপনি দেখা যাচ্ছে যে ওয়ার্ড ফাইলটা আপনি আপডেট করে দিলেন, আপলোড করে দিলেন, দেওয়ার পরে আপনি এইভাবে এই জিনিসটা এখান থেকে আপনি ইয়ে করতে পারবেন। সো এইভাবে আপনি এই আম, আহ, জিনিসটাকে আপনারা চাইলে ডিজাইন করে আপনারা ইয়েটাকে করতে পারেন। তারপরে এখান থেকে আমি ধরেন তাকে আবার আরেকটা প্রম্পট ছিল, আমি একটু প্রম্পটটা এখন আর ওখান থেকে জেনারেট না করে নিয়ে এসে আমি আগের ইয়ে থেকে নিয়ে আসি প্রম্পটটা। সরি, এখানে হচ্ছে আমার সেই হুম, এখন এটা থেকে যে সে যেটা করতেছে ইভেনচুয়ালি সে এখানে ওই টোটাল মানে একটা ওয়েবসাইটই সে ডিজাইন করে দিচ্ছে। এবং আপনি চাইলে এই ওয়েবসাইটটাকে আপনি এই যে ক্লাউডে যেটা আছে, ক্লাউড থেকে আপনি ইচ্ছা করলে সরাসরি এখান থেকে পাবলিশ করে এই আপনি লিংক শেয়ার করে দিতে পারেন। সো এখানে এই জিনিসটাও লেখুক। এখানে আমরা আবার একটু জেমিনিতে ওই জায়গাটাতে ব্যাক করি। সো আহ এখানে আমি জাস্ট তাকে বলি ক্রিয়েট এ সামারি অফ দা ফাইন্ডিংস। বিজনেস গ্রাজুয়েটদের জন্য যে জিনিসটা আমি বলেছিলাম তখন, যে কোয়ারিটা করেছিলাম টেকনিক্যাল কোর্স খোঁজার ব্যাপারে, সো এইখানে সে তখন ওই জিনিসটা আহ, আমাকে এখন একটা সামারিতে নিয়ে আসবে। ডিপসিকের দরকার নেই, এটা নিয়ে এখনো সে করছে, নিজের করা ডকুমেন্ট সামারি করতে তার ইয়ে হয়ে যাচ্ছে। আহ, আসেন এতক্ষণে এরা যতক্ষণ এই কাজগুলা করুক, আমরা আমরা একজন কবির সাথে দেখা করে আসি। আহ কবির সাথে আমরা একটু দেখা করে আসি। আমরা
চ্যাট জিপিটি ভালো হবে, আমি চ্যাট জিপিটি থেকেই বলি। অ্যাক্ট অ্যাজ রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর রাইট এ পোয়েম অন আর্টিফিশিয়াল ইন বেঙ্গলি। আমার পরের প্ল্যান হিট পড়েছে, একটু রিজন বোধহয় পড়বে না। রিজনিং না করলে এটা আসলে খুব সুন্দর। আহ এই দেখেন এখন এসে ওই আমি আমি এর আগেও সৈকতে একটা কবিতা লিখেছিলাম, ওটা আর একটু ভালো ছিল, আর একটু সুন্দর ভাবে। নবীন যুগের সুরে মধুর সৃষ্টি রাগ, মেশিনের আলোয় মিশে যায় মানবতার বাগ, মহাকাশের কথা অজানার পানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বাজায় মননের ক্ষণে, ইন্দ্রজলে বাঁধা স্বপ্ন যান্ত্রিক বাণী নবকালের কবিতায় খুঁজে যায় প্রাণের ছানি। ইনফ্যাক্ট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে তো ভালো লাগতো কিনা আমি জানি না, বাট দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্য থিং ইজ হ্যাপেনিং। আগে আরেকটা লিখেছিল, ওইটা অসাধারণ ছিল, ওইটা মানে আম, ওইটা যে রবি মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে নিজস্ব কোনো বুদ্ধি নেই, ওইটাই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে নিজস্ব কোনো বুদ্ধি নেই, ওই জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে হাইলাইট করেছিল, এবং সরাসরি না, খুব সুন্দর ছিল কবিতাটা। আমি উইশ আই কুড হ্যাভ শোন ইট, বাট এখন আসলে দেখানোর হচ্ছে না আমার। দেখি এদিকে আমাদের সে অনিকা রহমানের কবিতা এটার কি অবস্থা দাঁড়াইছে। এইটা হচ্ছে সেই অনিকা রহমানের ওয়েবসাইট, সুন্দরভাবে একটা ফরম্যাটেড একটা সুন্দর একটা ডিজাইন করা। আপনি আপনার পার্সোনাল ইয়ে দিয়ে একদম সুন্দরভাবে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করে ফেলেছেন। এগুলো অ্যাঙ্করিং লিংক, আপনি অ্যাঙ্কর শুধু একটা সিভি থেকে আমরা জাস্ট একটা 4 লাইনের একটা কোড দিয়ে আমরা একটা সিভি ডিজাইন করে ফেললাম। এটা তো একটা এইচটিএমএল ফাইল ছিল, আপনারা চাইলে এই জিনিসটা আপনারা পাবলিশ করতে পারবেন। এই যে ক্লড থেকে আমরা একটু পাবলিশিং করে দেই। আহ এইটা হচ্ছে সেই লিংক, লিংক কপি হয়ে গেছে। আমরা যদি একটা নতুন উইন্ডোতে গিয়ে খুলি এটা, ইনকগনিশোতে গিয়ে, এটা হচ্ছে আপনার সে একটা আর্টিফ্যাক্টের একটা ইয়ে দিবে, ফার্স্টে ওয়ার্নিং দিবে। বাট এটা আপনি অনলাইনে ইচ্ছা করলে ক্লড থেকে সরাসরি আপনার ইয়ে আপনি পাবলিশ করতে পারেন। এইখানে এই ছবিগুলো আপনি হয়তো অমিট করতে পারেন চাইলে, এগুলো ইয়ে করা যায়, মানে এগুলো কিভাবে একটু জাস্ট এইচটিএমএল কাজ জানতে হয়, বা এগুলো আপনি ওইভাবে অনলাইনে একটা থার্ড পার্টি সার্ভারে আপলোড দিয়ে তাকে বলে দিলে সেই ছবিগুলো অটোমেটিক্যালি সে রিপ্লেস করে দিবে। সো এখান থেকে আপনি দেখেন এই যে অ্যাঙ্করিং অবশ্য সবসময় খুব নিখুঁত ভাবে কাজ করে এরকম না। তো এইটা ছিল বেসিক্যালি মোটামুটি ইয়ের একটা ফাইন্ডিংস। আর এদিক দিয়ে আমরা জেমিনিকে যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই যে এখানে, ও বাবা, এখানে ছোট একটা সামারি সে তৈরি করে এনেছে। এটা হচ্ছে সে তার সেই সামারিরই এটা। আচ্ছা, তো আমরা মোটামুটি এখন আমাদের ইয়েগুলো শেষ করে এনেছি। এখন আর যে জাস্ট ছোটখাটো কয়েকটা টুল আপনাদেরকে আমি একটু দেখাবো সোফার, আপনাদের যদি কোনো, আচ্ছা আমরা একবারে না হয় লাস্টে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে চলে যাব কিছুক্ষণের মধ্যেই। সো আপনাদের কাছ থেকে আসলে কিছু ডাইরেক্ট কিছু ইনপুট নিতে পারলে খুব ভালো হতো, বাট ইভেনচুয়ালি সেশনটা একটু শর্ট। আমি আহ, পরবর্তীতে আবার চেষ্টা করব। সো আমাদেরকে পোয়েটের যেটা আছে সেটা আমাদের দেখা হয়ে গেল, মানে ইটস এ ভেরি মানে ক্রিয়েটিভ ওয়ে টু ইউজ চ্যাট জিপিটি, বা এই জিনিসগুলো যেগুলো আছে সেগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। কয়েকটা রিসার্চ টুল আমি একটু আপনাদেরকে আজকে একটু জাস্ট একটা দুইটা আমি একটু রিসার্চ টুল আপনাদেরকে আমি একটু দেখাবো, যেটা ফার্স্টে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের যদি টাইম সাপোর্ট করে
তো আমাদের হাতে এখনো অল্প কিছু হলেও টাইম আছে। তো আমরা একটু কিছু জাস্ট, তো নোটবুক এলএম এটা গুগলের একটা প্রোডাক্ট। এখানে আচ্ছা, এইটার কাজটা কি আমরা একটু কুইকলি দেখে নিই। আপনি ধরেন কোন একটা রিসার্চের কাজে আপনাকে এই জিনিসটা ব্যবহার করতে হবে। আপনি ধরেন এআই ফর এডুকেশন, এআই কিভাবে এডুকেশনের উপরে ইম্প্যাক্ট দিচ্ছে, তো এই জিনিসটা নিয়ে আপনি একটু কাজ করতে চাচ্ছেন। তো আমরা ফার্স্টেই যেটা করব যে আমরা একটা পিডিএফ আপলোড করব এখানে। পিডিএফটা আমরা জাস্ট অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে আমরা পিডিএফটা এখানে জাস্ট আপলোড করে নিচ্ছি। এখানে একটা পিডিএফ অলরেডি আপলোড হয়ে গেছে, ওটা প্রসেসিং চলছে। আমরা আরো কয়েকটা ডকুমেন্ট একটু আপলোড করে নিব। একটা ইউটিউবের ভিডিও আছে, আমরা জাস্ট একটু যদি লিঙ্কটা, আমরা জাস্ট ইউটিউবের একটা ভিডিও আমরা এখানে অ্যাড করব। এটা আমি শেষে হটকি ইউজ করে আর কি এই লিঙ্ক গুলো আনছি। আমি জাস্ট সাল খানের একটা ভিডিও আছে এখানে, আমি জাস্ট ওইটা একটু দেখাই দিই আপনাদেরকে। সাল খান বলতে আমাদের ওই যে খান অ্যাক্টর। So, anyone who's been paying attention for the last few months has been seeing headlines like this, especially in education. তো এই ভিডিওটা আমরা এখানে নিয়ে আসলাম, হাউ এআই কুড সেভ নট ডিস্ট্রয়। তো এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি ও কি করতেছে, সালখান টেডেক্স, ও বেসিক্যালি পুরো ট্রান্সক্রিপ্টটা নিয়ে নিচ্ছে, ভিডিওর যে ট্রান্সক্রিপ্টটা আছে এই ট্রান্সক্রিপ্টটা সেখানে নিয়ে নিচ্ছে। এরপরে আমরা ফাইনালি আরেকটা জিনিস যেটা আছে, আরেকটা ওয়েবসাইট যেটা আছে, এই ওয়েবসাইটটা আমরা একটা ওয়েবসাইট থেকে আমরা জাস্ট ওয়েবসাইটে কিছু আর্টিকেল, একটা আর্টিকেল আছে, দ্য রোল অফ এআই ইন মডার্ন এডুকেশন। এই টোটাল জিনিসটার উপরে আমরা আম, একটা আর্টিকেল পেয়ে গেলাম। এখন এই আর্টিকেলটা আমরা আমাদের এই যে সোর্সে অ্যাড করে নিচ্ছি। সো এখানে বেসিক্যালি যে জিনিসটা হচ্ছে যে এখানে আমরা তিনটা ডকুমেন্ট অ্যাড করেছি। একটা পিডিএফ ডকুমেন্ট ছিল, একটা হচ্ছে আহ, একটা ভিডিও ছিল সাল খানের, আর একটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট থেকে একটা আর্টিকেল। সো এই তিনটা আর্টিকেল দিয়ে আমরা আমাদের ইয়েটা করেছি। এখানে আপনি ইচ্ছে করলে 50টা পর্যন্ত আর্টিকেল ইউজ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে গুগলের একটা সফটওয়্যার। আমরা একটু এই জেনারেট এখানে একটু চাপ দিয়ে দিই, এটা দিলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে। সো এখানে যেটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা বেসিক্যালি কি, এই তিনটা ডকুমেন্ট নিয়ে ও টোটালি একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ, আমরা তো যেটা নিয়ে কাজ করি চ্যাট জিপিটি, এগুলোকে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বলা হয়। এটাকে এরা বলতেছে নোটবুক, নোটবুক উইথ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আর কি। আমরা যেভাবে নোট কিপিং করি সেভাবে এই জিনিসটা এখানে কাজ করে। সো আমরা এখান থেকে কি কি করতে পারি, এখানে টোটাল যে তিনটা ডকুমেন্ট আমরা পেয়ে গিয়েছি, স্টাডি যারা প্রথম প্রাথমিক পর্যায়ে আছেন বা ইয়েতে আছেন তাদের জন্য এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। একটা ব্রিফিং ডকুমেন্ট আমরা এখান থেকে তৈরি করতে পারি। আমরা একটা স্টাডি গাইড তৈরি করতে পারি, আমি খুলে এখনই দেখাবো। একটা ফেক তৈরি, ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেন, এই তিনটা জিনিস এখান থেকে আমরা তৈরি করে নিলাম। ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের একটা ব্রিফিং ডকুমেন্ট, এই টোটাল এই তিনটা ডকুমেন্টে কি কি জিনিস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার একটা ব্রিফিং ডকুমেন্ট এখানে তৈরি করে দিয়েছে, এবং ইভেনচুয়ালি সে এটা মানে টোটাল ডকুমেন্ট গুলোর উপরে সে অ্যানালাইসিস করে এখানে একটা ব্রিফিং ডকুমেন্ট সে তৈরি করে নিয়েছে। এরপরে আসছে একটা স্টাডি গাইড, আপনি কি 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 জিনিস, এই টোটাল জিনিসটা আপনাকে পড়তে গেলে কি কি কোশ্চেনের অ্যান্সার আপনার এখানে অ্যাড্রেস করা হবে। এখানে টোটাল এই পয়েন্ট গুলো যেটা আসছে, এই দশটা পয়েন্ট যেটা আসছে, টোটাল জিনিসগুলো থেকে মোস্ট 10 ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এই জিনিসগুলোর অ্যান্সার গুলা ও এখানে দিয়ে দিয়েছে। তারপরে এখানে হচ্ছে আপনার ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন, মানে এই সাবজেক্ট ম্যাটারটা আপনি কিভাবে পড়বেন, মানে ওপেন এন্ডেড যে কোশ্চেন গুলো আছে এই কোশ্চেন গুলো আপনি কিভাবে অ্যাড্রেস করবেন, এই জিনিসগুলো বেসিক্যালি অ্যাড্রেস করলে এই টোটাল সাবজেক্ট ম্যাটারটা আপনি এটা কমপ্লিটলি একটা বইয়ের উপরে ওই জিনিসটা রান করতে পারেন। আমার অনেকগুলো বই আমি ইউজ করি এখান থেকে, যে আমার স্টাডি করার জন্য এই জিনিসগুলো আমি ব্যবহার করে রাখি।
এরপরে ফাইনালি যেটা আসছে ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ক কোশ্চেনটা কোথায় আছে? এআই এন্ড ফিউচার স্টাডি গাইড, কোশ্চেন এন্ড কনসিডারেশন। এই যে ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ক কোশ্চেন, আপনার মনে কি কি কোশ্চেন আসতে পারে ওইটা নিয়েও ও আপনাকে একটা ইয়ে করে দিয়েছে, এখানে রেডি করে দিয়েছে। এই কোশ্চেনটা কি, তার অ্যান্সারটা কি, এখানে টোটাল জিনিসটা এখানে এসছে। এখানে আপনাকেও বেশ কিছু কোশ্চেন ডিজাইন করে দিয়েছে, আপনি যেগুলো চাপ দিলে ওইগুলোর অ্যান্সার করা শুরু করবে। হোয়াট কি পলিসি কনসিডারেশন এন্ড রিকমেন্ডেশন আর প্রপোজ টু এনশিওর দ্য এথিক্যাল এন্ড ইকুইটেবল ইমপ্লিমেন্টেশন অফ এআই ইন এডুকেশন। সো এই জিনিসগুলো ওইখানে অ্যান্সার করে দিয়েছে। সবচেয়ে সুন্দর যে জিনিসটা আমি লেগেছে, এটা রিসেন্টলি ইন্ট্রোডিউস করেছে ওরা, একটা মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করে দিয়েছে। মাইন্ড ম্যাপ ইজ এ মানে একটা ম্যাসমারাইজিং টুল টু গেট বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য থিংস। এখানে মাল্টিপল ডকুমেন্ট আছে, আমি জানি না মাইন্ড ম্যাপটা কতটুকু সুন্দরভাবে কাজ করবে, বাট কনসার্ন এন্ড চ্যালেঞ্জেস এখান থেকে আপনি প্রত্যেকটা আইটেম এভাবে খুলে খুলে আপনি দেখতে পারবেন। মানে এটা মানে আমি জাস্ট ইয়ে ফিল করি যে আমাদের পড়াশোনার সময় এইগুলো জিনিসগুলো ছিল না। এটা পড়াশোনার সময় অন্য লেভেলের আপনার একটা হেল্প করবে এই জিনিসগুলো আপনাকে স্টাডি করতে, জিনিসগুলো পড়তে, হিস্টোরিক্যাল কনসেপ্ট, টার্ম কয়েন্স। আপনি ওইটা ক্লিক করলাম তখন ওইখানে এআই কিন্তু অনেক আগে থেকে আসতেছে, 1965-এ 56-এ কিন্তু এআই ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, বাট তখন এটা জিনিসটা অন্যরকমের ছিল। সো এইখানে আপনি এই জিনিসটা যখন ক্লিক করতেছেন তখন আপনাকে ওইভাবে আপনি এই জিনিসটা এআইটাকে আপনি ইউজ করতে পারবেন। চ্যাট জিপিটি 2022-এ রিলিজ, ডিসকাস হোয়াট দ্য সোর্স সেজ অ্যাবাউট দ্য চ্যাট জিপিটি রিলিজ 2022 ইন দ্য লার্জেস্ট কনটেক্সট অফ হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সট। এখানে ওইভাবে এই জিনিসটা আপনাকে টোটাল মানে আপনার বোঝার আল্লাহর মতো আর কোনো জায়গায় কোনো গ্যাপ থাকবে না। আপনি একটা সাবজেক্ট ম্যাটার আপনি যদি মানে একটু ইয়ে করেন, একটু পরিশ্রম করেন, মানে খুব কম পরিশ্রমে আপনাকে টোটাল জিনিসটা, এবং সবচেয়ে ভালো যে জিনিসটা আমার ব্যক্তিগতভাবে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি উপকারে পেয়েছি, আপনাকে টোটাল জিনিসটার উপরে ডিসকাস করে একটা ইয়েতে পডকাস্ট তৈরি করে দিয়েছে। এখানে এআই দুজন কথা বলবে। Welcome to the deep dive. Today we're jumping into something really fascinating, how artificial intelligence might just reshape education. Yeah, it's a big topic. We're looking at it through two main lenses today. Right. We've got a really engaging TED Talk by Sal Khan, you know, the Khan Academy guy. He paints a pretty exciting picture. And then we also have this detailed report from the U.S. Department of Education. Artificial intelligence and the future of teaching and learning. এখানে দুজন মানে টোটাল জিনিসটাই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এখানে 14.5 মিনিটের একটা পডকাস্ট তৈরি করে দিতেছে। আপনি রাস্তাঘাটে আপনাদের ইউনিভার্সিটি যেখানে যারা ঢাকায় থাকেন পার্টিকুলারলি একটা দীর্ঘ সময় ধরে রাস্তায় আসতে হয়, আপনারা চাইলে এই জিনিসগুলা মোবাইল দিয়ে, আপনার মোবাইলে গুগল নোটবুক অ্যাভেলেবেল আছে, আপনি টিডাব্লিউএস লাগিয়ে এটা আপনি কমপ্লিট রাস্তায় আপনি এই জিনিসটা শুনতে শুনতে আসবেন, আপনার কাছে কনসেপ্ট ফুললি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এটা পড়বেন, পড়ার পরে মাইন্ড ম্যাপ দেখবেন, এরপরে ব্রিফিং ওভারভিউটা পড়বেন, লাস্টে এই স্টাডি গাইডটা দেখবেন, আর ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোশ্চেন, আপনার কাছে কনসেপ্ট ফুল ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে আপনি তাকে কোশ্চেনও করতে পারেন। আমি পডকাস্টটা আবার Quite a চালাই title. দিচ্ছি। It is. It's more policy focused. Welcome to the deep dive. Today we're jumping into something really এটা হচ্ছে এমন একটা মোড আমি সিলেক্ট করলাম যেখানে আমি নিজে জয়েন করতে পারবো চাইলে। fascinating, how artificial intelligence might just reshape education. Yeah, it's a big topic. Oh, hey, welcome. What's up? Yeah, I'm fine. I just wanted to ask if in near future will there be any exam? Will it be abolished? Will there be any requirement for exam, paper-based exam? What do you think about that? That's a really interesting question. It makes you think about how technology could fundamentally change things. It does. While the sources we've been looking at today don't specifically mention DNA being a requirement for exams in the near future. Right, we're mostly focused on AI's role right now. Exactly. But your question touches on a core theme we're exploring, how technology could shift what and how we assess learning. It makes you wonder if the traditional paper-based exam, which তো এখন মানে আপনারা বলেন যে এখানে আপনি তাকে সরাসরি কোশ্চেন করতে পারতেছেন এবং সে আপনাকে
এই জিনিসটা থেকে সে আপনাকে অ্যান্সার করতেছে, সে তার আলোকে বলতেছে যে না এখানে পার্টিকুলারলি এই বিষয়টা নিয়ে কিছু বলা নেই, বাট তার কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, সেটার উপর বেস করে সেই ইন্টারেক্টিভ মোডে আপনাকে সেই জিনিসটা টোটাল ইয়েটা সাপোর্ট দিচ্ছে, সে এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলতেছে। সো মানে দিস ওয়াজ দ্য মানে মোস্ট ফ্যাসিনেটিং টুল আই হ্যাভ ডিসকভার্ড। আমি এটা নিয়ে প্রচুর আসলে ইউজ করি, এটা নিয়ে আমার অনেকগুলো ডকুমেন্ট নিয়ে আমি এটা নিয়ে কাজ করি। মানে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট গ্রেটেস্ট টুল। এবং সবচেয়ে বড় কথা কি যে এই মডেলটার এখানে আপনি যত কনফিডেন্সিয়াল জিনিস নিয়ে কাজ করেন ইউ ক্যান ডু দ্যাট, কারণ ওরা বলেই দিচ্ছে যে এইটা ওরা ওদের মডেলের সাথে কোনোভাবেই শেয়ার করছে না। তো আমাদের আসলে কিছু টাইম কনস্ট্যান্ট আছে, 8টা 20 বাজে, আমরা আরো কিছু দু একটা পয়েন্ট হয়তো ছিল আমরা একটু দেখাতে পারলে ইয়ে হতো, বাট আমি আজকে আসলে আজকের মতো এখানে সেশনটা শেষ করতে চাচ্ছি। যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আই উড লাইক টু অ্যান্সার দোজ। সো আমার আমার পক্ষ থেকে প্রেজেন্টেশন এখানেই শেষ। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া আমি বারাকাতুহু। হবিগঞ্জ থেকে শাহিন আলম বলছি। জি 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 আহ, যে আমার দুই তিনটা কোশ্চেন ছিল। জি জি প্লিজ। প্রথম হচ্ছে, আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আপনাকে। আসলে সেশনটা অনেক ভালো ছিল, আমি খুবই মনোযোগ দিয়ে 2 ঘন্টা চেষ্টা করছি কিছু জি নেয়ার। জি তো জি যাই হোক, জি আমি জি একটা জিনিস যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, এখানে একটা অপশন ছিল যে প্রম্পট ডেমো। এই জিনিসটা জি আমি জি একটু ক্লিয়ার হতে পারি নাই। আর একটা হচ্ছে ও টু হট কি, এই জিনিসটা আমি ক্লিয়ার হতে পারি নাই। আরেকটা জিনিস, আপনার যে প্রম্পট লেখার জন্য যে একটা দিচ্ছিলেন কি, প্রম্পট কারেকশন, আমি ভুলে হুম গেছি, হুম হুম প্রিয়ন না কি জানি বলছিলেন। এই জি তিনটা জি জিনিস জি যদি আর একটু ছোট করে ক্লিয়ার করে দিতেন তাহলে ভালো হতো। আচ্ছা, এখন যেটা, আচ্ছা আমি একটু আবার তাহলে আমার ইয়ে স্ক্রিন শেয়ারটায় চলে যাই। প্রম্পট আসলে বেসিক্যালি এটা একটা এটা হচ্ছে আপনার একটা অটো হটকি, আসলে একটা সফটওয়্যার যেটা আপনাকে অটো হটকি থেকে নামিয়ে ইনস্টল করে নিতে হবে। আপনি এটা আসলে মানে ইয়েতে আপনি পাবেন এটা, আপনি একটু যদি মানে আসলে যেহেতু বললাম যে আসলে স্কোপটা খুব শর্ট, সে এখানে যেমন এটা হচ্ছে কি যে আপনি ইনস্টল করার পরে আপনি এই যে এখানে যেটা দেখছেন এই যে নিউতে চলে আপনি যখন তখন মানে আপনি ডেস্কটপে যে কোনো একটা ব্ল্যাঙ্ক জায়গায় এসকেপ ইয়ে করলে এখানে দিস ইজ এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বেসিক্যালি, আপনি সরি টেক্সট না, আহ, এটা হচ্ছে আমি একটু ডিলিট করে দিই। এটা বেসিক্যালি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা দিয়ে আপনি বেসিক্যালি প্রোগ্রামিং করবেন। এটা হচ্ছে নিউতে গিয়ে আপনি যে অটো হটকি স্ক্রিপ্ট, অটো হটকি স্ক্রিপ্ট এখানে আপনার কিছুই আপনার জাস্ট এমটি দিয়ে আপনি এটা ক্রিয়েট করবেন। ক্রিয়েট করার পরে দাঁড়ান, এটা হচ্ছে, আচ্ছা আমি এটার মধ্যে একটু এডিট করে এটা দেখাই। মানে এটা অটো হটকিটা কি, এটা আসলে আমাদের হচ্ছে হচ্ছে একটা এটা ইয়ে কি একটা টাইপের। সফটওয়্যার আমাকে ডাউনলোড করে ইনস্টল এক্স্যাক্টলি করতে হবে? এক্স্যাক্টলি 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 আমিও যে এ- আপনাদের ইয়েটা দিয়ে দিয়েছি, আমি আপনার ওখানে আপনি দেখতে পারবেন এই যে 10b.io। আপনারা একটু সবাই কষ্ট করে এই ওয়েবসাইটটাতে একটু এখনই ঢুকে যান যাতে আপনারা এই জিনিসগুলো দেখতে পারেন। আমি আমি চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু অ্যাক্সেস পাচ্ছি না মনে হয়। 10b.io এটা হচ্ছে, আমি একটু আবার দেখি, আমি নিউ ইনকগনিশনতে দিয়ে দিলাম 1010b.io ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এআই, DIUAI। এটা দিলে আপনার, আচ্ছা ওখানে বোধহয় আপনার ও ইয়ে আছে, রাইট, আই এম সরি, এটা আমারই মিস্টেক হয়েছে, আমি একটু করে দিচ্ছি, এখনই ঠিক করে দিচ্ছি আমি। আহ, আপনি ভালো জিনিস মনে করেছেন। আমাকে একটা মিনিট একটু সময় দেন। থ্যাংক ইউ, আপনি খুব ভালো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আসলে একটা নক করেছেন, আমি আসলে মিস করে গিয়েছিলাম জিনিসটা। আহ, এখন আপনি আশা করি পারবেন। 10BIOTIU স্ল্যাশ, না এ স্ল্যাশ নাই, AI। হ্যাঁ, এখন আপনি এই যেখানে ঢুকতে পারবেন। এখানে আপনি আমি আপনাদেরকে অটো হটকির যে স্ক্রিপ্টটা আছে, আপনি জাস্ট সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে আপনি এই জিনিসটা, আমি আপনাদেরকে প্রম্পটটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এটা ছিল 10b.io/,
ডি DIUAI, ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এআই। এখানে হ্যাঁ আপনি এখন আপনি এখন আপনি যেটা জাস্ট করবেন, এখানে আপনি ফোল্ডারের মধ্যে ফাইলটা পেয়ে যাবেন। আপনি জাস্ট অটো হটকিটা ইনস্টল করেন, করে এইটা জাস্ট আপনার ডেস্কটপে কপি করে নেন, নিয়ে জাস্ট ডাবল ক্লিক করলে এটা লোড হয়ে যাবে। এরপরে আপনি ওই এমএনইউ, মানে আপনি হচ্ছে মেনু, ওটা আমি আসলে একটা মেনু ক্রিয়েট করেছি যেটা বোঝার জন্য, যে বেসিক্যালি আপনি কি কি কমান্ড আপনার এখানে লেখা আছে। ঠিক আছে, আপনি চাইলে এটাকে আপনার মতো করে আপনি পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে আপনি আপনার নামের জন্য ইনিশিয়াল আপনি একটা ইউজ করতেছেন, বা দাঁড়ান আমি এটা একটু আবার ইয়েটা করি, এডিট করি। আপনি দেখা যাচ্ছে যে আপনি ধরেন এখানে আপনার নাম আছে, ধরেন IR, আপনি IR দিলেন, আপনি ইসলাম রহমান এখানে দিয়ে দিলেন, ইসলাম রহমান আপনি দিয়ে দিলেন। এখানে আপনি আরেকটা কোড লাগাই দিলেন যে IR ও একটা কোড আছে, আপনি চাইলে মানে মেনুটা দিলে কি আপনি মনে করতে, আপনার তো সবসময় মনে থাকে না, পিকর আপনি এটা প্রম্পট কারেকশন, এটা আপনার হয়তো মনে নাও থাকতে পারে, ওই জন্য আমি এটা ক্রিয়েট করেছি। আপনি এই যে এখন দেখে যে মেনু চাপ দিলে আপনার এখন ওই IR-টা সহ আসবে, এই মেনুটা দিলে। আচ্ছা দাঁড়ান, ওটা লোড করতে হবে, সরি। আপনি যখন একটা প্রম্পট কারেকশন করবেন, তখন এটা জাস্ট আরেক দফা লোড করে নিতে হবে। এটা একটু একটু ইয়েতে দেখে নিন জাস্ট, এটা মানে খুব একটা ভেরি ইফেক্টিভ টুল। আমি এটা আমার কাজ অটোমেশনের ক্ষেত্রে আমার এটা প্রচন্ড ভাবে সাহায্য করে। সো আপনি ওই যে যখন এইটা যখন আমি এখানে এখানে বেসিক্যালি জিনিসটা কি করেছি যে আসলে খুব বেশি সময়ও নেই, এখানে হচ্ছে কি আমি এই কোডটা লিখে নিয়েছি, মানে আমার প্রম্পট কারেকশনের জন্য যে টেক্সটটা লেখা লাগবে, মানে সরি, প্রম্পট কারেকশনের জন্য যে টেক্সটটা লেখা লাগবে, এই টেক্সটটা আমি এখানে লিখেছি যে পি কটটুকুন টাইপ করলেই অটোমেটিক্যালি এই জিনিসটা পেস্ট হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে ফাংশন, আর কিছু না। এটা আমি ওই একটু জাস্ট ইয়েতে দেখে নিন, ইউটিউবে দেখে নিন হটকে, আমি ওটা ইনস্টলেশন ফাইলটা কিছুক্ষণ পরে এই ফোল্ডারে আমি দিয়ে দিব। হ্যাঁ, এখান থেকে জাস্ট আচ্ছা, যে যে অটোমেটিক্যালি। বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি। আর একটা একটা বিষয় হচ্ছে আমার এটা আমি যতটুকু বুঝতে, একটা বিষয় হচ্ছে মানে চ্যাট জিপিটিটা আমি গত 2-3 বছর যাবত অল্প অল্প করে যতটুকু জানি ব্যবহার করতেছি। কিন্তু হুম প্রবলেম আমার যেটা হচ্ছে অনেক সময় প্রিমিয়াম চায়। এখন এই হুম হুম। প্রিমিয়াম আর ফ্রি এই দুটার মানে বেনিফিট আর সুবিধা অসুবিধাটা যদি একটু অল্প কথা একটু বুঝিয়ে দিতেন, মানে আমি এটা কিভাবে বা প্রিমিয়ামটা কিভাবে প্রিমিয়ামে ব্যবহার হচ্ছে করবো। ওই যে প্রিমিয়ামে হচ্ছে আপনার ওই যে রিজনিংটা আপনার ইয়ে আছে, আর ওই মানে আপনার রিজনিং এর লিমিট বেশি, আপনি ডেইলি প্রচুর প্রশ্ন করতে পারবেন, রিজনিংটা বেশি ব্যবহার করতে পারবেন, সার্চ একই জিনিস, আপনার লিমিটে পার্থক্য আর কিছু না, লিমিটগত পার্থক্য আর কিছু না। আরো অ্যাডভান্স কিছু আছে, আপনি কাস্টম জিপিটি তৈরি করতে পারবেন, বাট ওটা অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের ইউজারের জন্য প্রযোজ্য। নট নেসেসারিলি যে আপনাকে চ্যাট জিপিটি ইউজ করতে হবে, আমরা সবাই বেশি ইউজ করি চ্যাট জিপিটি, আপনি গ্রোকটা ইউজ করে দেখতে পারেন। গ্রোক ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন্যান্স টুল। ডিপসিক তো খুবই ভালো, ডিপসিকও ভালো, এগুলো কি সব গ্রোকও ভালো ফ্রি আছে। ফ্রি টুল, এগুলো কি সবই সব ফ্রি, ফ্রি টুল সবই আমি। সবই সব ফ্রি। আচ্ছা সবগুলারই ফ্রি আচ্ছা আচ্ছা। টায়ার আছে, সবগুলারই পেইড টায়ার আছে। ডিপসিক এখন পর্যন্ত পুরোটাই ফ্রি, বাট ওর কিছু আপনি 4-5টা রিজনিং কোশ্চেন করলেও আপনাকে লক করে দিবে, মানে রিজনিং কোশ্চেন করতে পারবেন না, এমনি কোশ্চেন করতে পারবেন আর কি। রিজনিংটা আচ্ছা হচ্ছে কি বুঝতে অনেক অনেক ডিপে গিয়ে চিন্তা করে অ্যান্সার গুলা করে। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা। আর যদি আরেকটা আরেকটা কোনো জি আরেকটা মিনিট সময় জি নষ্ট করি। সেটা জি জি হচ্ছে প্লিজ। আমি তো এই 2 ঘন্টা সেশন আসলে আমরা যতটুকু বিষয় জেনেছি মানে খুবই প্রাথমিক, মানে জি একবারে জি বেসিক, মানে অল্প জি অল্প জি জি জাস্ট ধারণা নেওয়া। জি এখন জি 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 এক্স্যাক্টলি। এই এই সেশনটা যদি আপনার মাধ্যমে মানে আমার ইচ্ছা আর কি যেটা, যে লং টাইম কিছু করা যায় কিনা, যাতে মানে একটা জিনিস শিখলাম, যেমন সিবিটা করবো আমি জাস্ট একটু ধারণা নিছি, এটা তো আমি ইউটিউব থেকেও দেখতে পারি, কিন্তু আমি ডিটেলসে যে আমি করতে পারবো, মানে আমি একটা হাতে কলমে একটা জিনিস শিখতে পারবো, যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না শিখতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার সাথে আছি, এরকম কোনো কোর্সের ব্যবস্থা করা যায় কিনা মানে। এইটা এটাও হয়তো সামনের দিনগুলোতে আমরা আসলে মানে ইনশাল্লাহ হয়তো ডেফোডিলের সাথে আমরা হয়তো আরো বেশ কিছু ইনশাল্লাহ কোর্স নিয়ে আসার ইচ্ছা আছে। যেমন এক একটা আসলে এক একটা আপনি শুধু চ্যাট জিপিটির উপরে, মানে আমি 1 মাস ক্লাস নিলেও চ্যাট জিপিটির উপরে ক্লাস শেষ হবে না, শুধু চ্যাট জিপিটির উপরেই, মানে না কিভাবে শেষ আপনি হবে না প্রম্পটিং ঠিক আছে, লিখবেন। কিন্তু এখন না সো সেটা ঠিক আছে, কিন্তু তারপরেও অন্তত 15% যদি আমরা কিছুটা নিতে পারি সেটাও তো কাজে, কিন্তু এভাবে তো আসলে হয় না। আজকে যতটুকু নিছি দেখা গেছে যে কিছুই হয় না এই আর কি। এইটা নিয়ে আর কি আসতো আমাদের সামনে ওই যে ইয়ে ভাই আছেন কিনা আমি ঠিক জানি না, আমাদের আহ, কি বলে রিপন ভাই আছেন কিনা, রিপন ভাই হয়তো এই বিষয়টা একটু বলতে পারতেন।
তো আচ্ছা, আমাদের হয়তো সামনের দিনগুলোতে আরো ইনশাল্লাহ আরো কোর্স আসবে, তখন আমরা হয়তো, আপনি এমনি ভাই পার্টিকুলারলি কোন ফিল্ডে আছেন বা কিসে কাজ করছেন? আমি আমি আকিস সিরামিক্সে আছি, সেলস মার্কেটিং আছি। আচ্ছা, যেমন এআই ফর সেলস, পার্টিকুলারলি এটার উপরে আমাদের আমার 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 নিজেরই একটা কোর্স ডিজাইন করতেছি, যে আপনি সেলস প্রফেশনাল হিসেবে আপনি কিভাবে এআইটাকে ইউজ করতে পারেন, একদম সেলস ফোকাস। এটা তো স্টুডেন্ট ফোকাস ছিল জব মার্কেটে যারা যেতে যাচ্ছে জি। তাদের জন্য, বাট ওইটা অ্যাবসলিউটলি সেলস ফোকাস। আপনি কিভাবে আপনার সেলস স্ট্র্যাটেজি তৈরি করবেন, আপনি কিভাবে কাস্টমারের সাথে ডিলিং গুলা করবেন, কিভাবে একটা টাফ কাস্টমার হ্যান্ডেল করবেন, বিভিন্ন ধরনের আপনি কি কি ধরনের সেলস টুল আছে এআই স্পেসিফাইড এখন, মানে প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন এআই টুল আসতেছে প্রতি সপ্তাহে। সো মানে ইটস ভেরি টাফ টু কোপ আপ উইথ দিস থিংস। সো এই জিনিসগুলো মানে এখন ডাইনামিক্স গুলো অনেক বেশি চেঞ্জ হবে, এবং সামনের দিনগুলোতে মানে টোটাল, আমি আগে প্রথমেই যেটা বলেছিলাম যে সামনের দিনগুলোতে আমরা টোটাল এই জিনিসগুলো অ্যানালাইসিস একদম এন্টারলি ডিফারেন্ট হয়ে যাবে, এইটাই আর কি। ঠিক আছে, যদি আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমি ক্যান We can অ্যাড্রেস। AI for business স্টুডেন্টদের জন্য কি কোনো ইয়ে আছে স্পেসিফিক? এআই ফর মানে বিজনেস স্টুডেন্টদের জন্য আসলে যেটা হচ্ছে যে কি, মানে এআই আসলে আপনাদের জন্য একটা বেসিক স্কিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মানে এটা এখন স্কিলের একদম প্রথম পর্যায়ে চলে আসছে। সো বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ এআই, মানে আপনি তো দেখতেছেন আজকে, আপনারা দেখলেন যে কিভাবে কোডিং করতে হবে, আপনি এইচটিএমএল না জেনেও আপনি এখন কোডিং করতে পারতেছেন। আপনি যদি শিখতে চান, ও আপনাকে প্রতিটা লাইন ধরে শিখাবে যে এই এইচটিএমএলটা আমি এই কারণে লিখছি। সো পার্টিকুলারলি আলাদা করে এখন আর কিছু থাকতেছে না। আপনি বিজনেস স্টুডেন্টের, আপনি ধরেন আলটিমেটলি তো একটা এরিয়াতে আপনি শিফট হবেন, আপনি হয় সেলসে যাবেন অথবা ফাইন্যান্সে যাবেন অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাবেন অথবা এইচআর এ যাবেন। ওই জায়গাগুলোতে গিয়ে আপনি স্পেশালাইজেশন খুঁজতে পারেন, কিন্তু ইভেনচুয়ালি প্রাথমিকভাবে আপনাকে এআই, আপনি ব্যাকএন্ডের কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেমন লাগতে পারেন, এলএলএম কিভাবে কাজ করে, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল গুলা কি, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, আমরা এই যে জিনিসগুলো টাইপ করতেছি এগুলোর একটা সাম্যক ধারণা। কম্পিউটার স্টুডেন্টরা, সায়েন্সের স্টুডেন্টরা এটা ডেপথে যাবে, দ্যাট ইজ ট্রু, বাট এইটা মানে নট নেসেসারিলি যে মানে তারা নাও যেতে পারে, ডিপেন্ডস অন দেয়ার মেজর এরিয়া। বাট এইটা সম্পর্কে আপনি একটা সাম্যক ধারণা থাকলে মানে আপনি জিনিসগুলো ইউজ করে আরো বেশি কনফিডেন্ট পাবেন, এবং আপনার মানে সহজে আপনার ইয়ে হওয়ার কোনো সুযোগ হবে না। সো এআই এর একটা বেসিক নলেজ থাকাটাই এখন বিজনেস স্টুডেন্টদের জন্য সবচেয়ে জরুরি। থ্যাংক ইউ। জি। Thank you everyone for জি। আর বলছিলেন কোনো কোশ্চেন বলছেন কি, আমি আসলে শুনতে পাচ্ছি না। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি একটি কোশ্চেন ওয়ালাইকুম করতে আসসালাম। চাচ্ছি। জি জি প্লিজ। স্যার, অ্যাজ এ বিজনেস স্টুডেন্ট হিসাবে স্যার, এই আমি হচ্ছে পাইথন অথবা ওয়ার্ডপ্রেস, এই দুটার কোনটা শিখলে আমার জন্য ভালো হতে পারে? ওয়ার্ডপ্রেস, মানে পাইথন। আর আপনি কি জানেন যে এই চ্যাট জিপিটির ব্যাকএন্ডে কিন্তু কমপ্লিটলি পাইথন দিয়ে লেখা হচ্ছে সবকিছু, মানে মোস্টলি ইয়ের যা এখানে যা আছে, আপনি ওই যে এইচটিএমএল যেটা ডিজাইন করলাম জি স্যার, বেসিক। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট এটা পুরাটাই এখন দেখছি যে পাইথন দিয়ে করা হচ্ছে। তো এখন কোন আমি বেসিক্যালি ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে আমার নিজেরও, আমার সেবার যে সাইট টাইট যেগুলো কথা বললাম সেগুলো নিয়ে, ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে আমিও ইয়ে করেছি। মানে বাট জিনিসটা কি আপনার মানে যদি দুইটার মধ্যে আপনি দুইটাই শিখতে পারেন, মানে ওয়ার্ডপ্রেস করলে আর শিখলে আপনি একটা পার্টিকুলার একটা এরিয়াতে আপনি হয়তো স্পেশালাইজেশন করবেন, কিন্তু পাইথন যদি আপনি শিখেন, ওয়ার্ডপ্রেস করলে আপনাকে শুধু ওয়েবসাইটই ডেভেলপ করতে হবে বা ওই জায়গাটাতে আপনাকে ফোকাস করতে হবে। পাইথন শিখলে আপনার হাজারটা এরিয়া খুলে যাচ্ছে আপনার জন্য। পাইথন ইজ এ ভেরি ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ টু লার্ন। এটা আপনার ডাটা সায়েন্স আপনি যদি লাগতেছে, মানে এখন আসলে বিজনেস আর কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট বলে ওইভাবে না আলাদা করে ডিমার্কেশন করার আমি আসলে জায়গাটা খুব একটা দেখি না। কারণ আপনাকে ডাটা সায়েন্স আপনি শিখতে চান শিখতে পারতেছেন। আপনি যদি অটোমেশন শিখতে চান, এটা ম্যাসিভ ফিল্ড। আমার সামনে হয়তো অটোমেশনের উপর একটা কোর্স থাকবে ইনশাল্লাহ। মেজর একটা বিজনেস প্রসেস অটোমেশনের জন্য পাইথন খুব একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লেস করে। সো আপনি যদি মানে বলেন যে আপনি পার্টিকুলারলি ওয়েব ডেভেলপমেন্টের দিকে যেতে চান, গো ফর ওয়ার্ডপ্রেস, ইটস এ ভেরি ইজি থিংস টু রান, বাট মার্কেটে এটা হাইলি কম্পিটিটিভ। বাট পাইথন একটা প্রেফারেবল এরিয়া যেটার আসলে অনেক বেশি স্কোপ আছে কনসিডারিং মানে এটার অ্যাপ্লিকেশন। থ্যাংক ইউ স্যার।